ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక కంప్యూటర్ కోడ్ రాస్తారు, వాట్ ఇస్ ద వర్స్ట్ దట్ విల్ హ్యాపెన్? కంప్యూటర్ క్రాష్ అవుతుంది, మళ్ళీ రీబూట్ చేసుకుంటాం, మీరు ఆఫ్, ఎవరిది ప్రాణం పోదు. యాజ్ ఎ సివిల్ ఇంజనీర్ మీరు ఒక డిజైన్ తప్పు చేస్తే బిల్డింగ్ కూలిపోతుంది, ఎంతమంది పోతారు అందులో? మన రిస్క్ ఇస్ వెరీ వెరీ హై అండ్ సివిల్ ఈజ్ నంబర్ 1 ప్రాక్టీస్ ఓరియంటెడ్ ఫీల్డ్. ప్రొఫెసర్ నేను ఏ ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అని అంటే మీ సమాధానం ఏంటి? No, what I would say is no problem Lisura. Then I'll help you solve it. ఎందుకు మనం MIT అంటే అంతా మనం రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం? దే ఆర్ జాబ్ క్రియేటర్స్, నాట్ సీకర్స్. మాకు వచ్చే అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఒక కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్తారు, అక్కడ వాళ్ళకి ఎలా నేర్పిస్తారు? వాళ్ళకి థియరీ కాన్సెప్ట్ ఏమీ నేర్పించారు. వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు, మీరు ఈ ప్యాటర్న్ రికగ్నైజ్ చేయండి, ఆ ప్యాటర్న్కి మీకు ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో ఏది ఫిట్ అవుతుందో చూస్తేనే అది మార్క్ చేసేయండి. ఆ థింకింగ్, క్యూరియాసిటీ అంటూ ఇంకా పూర్తిగా పోయింది, చంపేస్తున్నారు వాళ్ళకి. ప్రొఫెసర్, కమింగ్ టు AI, విల్ దిస్ AI రీప్లేస్ ఇంజనీర్స్? హ్యూస్టన్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఒక బ్రిడ్జ్ మీద ఇంకొక 10 బ్రిడ్జ్లు ఉంటాయి ప్రొఫెసర్. ఎందుకని మన ఇండియాలో ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టాలంటే మనం ఎన్నో కష్టాలు పడుతుంటాం? వాట్ హ్యాపెన్ ప్రొఫెసర్? ఎందుకని అలా? మనం ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ అ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తే బీటెక్ విత్ 1 year ఆర్ డిప్లొమా విత్ 5 years, అంటే 5 ఏళ్ళు వీడు పని చేసినందుకు వాడు సమానం అయిపోతాడు ప్రాజెక్ట్ ప్రబల్లోను. వేర్ ఆర్మీ వాళ్ళు ఒక ప్రొటెక్టివ్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే మనకి నిజంగానే ఏడుపు వస్తుంది. ఏంటి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారా వీళ్ళని? వాళ్ళు ఏవో 4 రాళ్ళు ఇలా పెట్టేసుకుని వాళ్ళ బంకర్ లాగా, అలాంటి దాంట్లో కెన్ బి ప్రొవైడ్ సర్వీస్ అన్నది ఒక పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసి ప్రింటింగ్ చేసి, సో దట్ అల్టిమేట్గా అవర్ సోల్జర్స్ ఫీల్ సేఫ్. ఇప్పుడు చిన్న పేపర్ ఆర్టికల్ చదివాను అప్పుడు, దట్ IIT హైదరాబాద్ ఎక్కడో స్టార్ట్ అవుతుంది, అక్కడ వెళ్ళి చూస్తే చిన్న షెడ్స్లో మొదలెట్టారు లిటరల్లీ IIT. టుడే ఐ వుడ్ సే IIT హైదరాబాద్ హస్ perhaps one of the best research capability anywhere in India. So Professor, coming to our civil engineering, so nowadays latest technologies, but why our మన civil engineering syllabus ఎందుకు మారట్లేదు? On behalf of Bhavanams podcast team, special thanks to Professor K.V.L. Subramaniam, a name that has traveled across continents, a mind that has shaped the science of modern construction, and a visionary who has redefined what engineering can do for a nation. From IIT Delhi to Northwestern University to the City College of New York, he has spent a lifetime understanding the materials that build our world. He is an outstanding civil engineer and academic leader whose work has significantly advanced concrete technology and structural engineering. As a fellow of the Indian National Academy of Engineering and the American Concrete Institute, and a multi-time Teaching Excellence Award recipient at IIT Hyderabad, he exemplifies excellence in research, education, and professional service. His greatest works were not only forged in a classroom, in a laboratory, but also in the high-altitude frontiers of Leh, where the Indian Army stands guard under the harshest conditions on Earth. Here, Professor Subramaniam played a defining role in Project Prabal, a groundbreaking mission that changed the safety and protection conditions of military force. A mission where bunkers were 3D printed on site, under high altitude, low oxygen conditions, where extreme UV, freezing winds, and rapid drying can break ordinary materials. But this was no ordinary project. This was India proving what innovation can achieve. And this is why Professor K.V.L. Subramaniam stands apart. An academic giant, an innovator, and a force behind one of India's most powerful construction materials and structural engineering breakthroughs. Today, we step into his journey, the ideas that shaped him, and story behind the man whose innovations moved nations forward. Ladies and gentlemen, this is not just a podcast. This is a cinematic story of science, resilience, and national pride. Welcome, Professor K.V.L. Subramaniam. ప్రొఫెసర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ పాడ్కాస్ట్. సో ఆల్మోస్ట్ 2 months నుండి వెయిట్ చేసాం ఈ పాడ్కాస్ట్ కోసం, బట్ ఫైనల్లీ మాకైతే టైం వచ్చింది. సో మీతో ఈ పాడ్కాస్ట్ జరగడం అనేది ఇట్స్ అ ప్రివిలేజ్ ఫర్ అస్. అండ్ భవనమ్స్ పాడ్కాస్ట్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 25 పాడ్కాస్ట్ చేసాం ప్రొఫెసర్.
26th podcast is yours. So definitely we will get most information from you regarding some academics కానీ అండ్ నాకైతే కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ప్రొఫెసర్, జనరల్గా స్టడీస్ వైజ్ అండ్ అబ్రాడ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి since మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి, అండ్ ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్ అండ్ మీ సబ్జెక్ట్ 3D కాంక్రీటింగ్ గురించి కూడా. సో ప్రొఫెసర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు మీరు ఎక్కడ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది మీ జర్నీ? సో ఎక్కడ మీరు బోర్న్ అండ్ బాటప్? నేను పుట్టి పెరిగింది ఢిల్లీ, న్యూ ఢిల్లీలో. Okay. దెన్ అఫ్ కోర్స్ ఐ వెంట్ టు స్టడీ ఇన్ ఐఐటి ఢిల్లీ. అక్కడ వేర్ ఐ గాట్ ఎక్స్పోజ్ టు సివిల్ ఇంజనీరింగ్. అండ్ నా చాయిస్ ఒకటి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ అవుట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, బికాస్ నాకు మొదటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఐ వాంటెడ్ టు బిల్డ్ సంథింగ్, కన్స్ట్రక్ట్ సంథింగ్, డిజైన్ సంథింగ్. ఓకే. సో ఆ ఉద్దేశంతో ఐ గాట్ ఇన్ టు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ నాట్ రిగ్రెటెడ్ ఎ సింగిల్ డే. సో అది ఇప్పటిదాకా ఐ యాక్చువల్లీ ఎంజాయిడ్ మై జర్నీ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్. విదిన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అఫ్ కోర్స్ చాలా స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయి. ఐ గాట్ అట్రాక్టెడ్ టు స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్. అండ్ అందులో స్పెసిఫిక్గా అఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ స్ట్రక్చరల్ మెటీరియల్స్. సో దట్ హ్యాస్ బీన్ మై జర్నీ ఇస్ టు బేసిక్లీ work in structural engineering, primarily research, teach, and now also the practical implementation of a lot of these things came about. I got a chance antu dorikindi. So I made took full advantage of it, and that has been the journey so far. Okay. So Professor, when you are in BTech, who inspire you most? అందులో there were several professors actually, and the professors who taught well, వాళ్ళు చెప్పే విధానం ఒకటి దట్ వాజ్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్. ఇలా కూడా ఆలోచించచ్చా అనేది. ఓకే. ది వే వాళ్ళు ఒక ప్రాబ్లమ్ని తీసుకుని ఎలా అనలైజ్ చేసేవారు, ఎలా ప్రజెంట్ చేసేవారు, అది ఆలోచిస్తే అది చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉండేది. అది ఇలా కూడా మనం చేయొచ్చా అని. అక్కడి నుంచి దెన్ ఐ గాట్ ది ఇన్స్పిరేషన్ దట్ మనం నేర్చుకోవడమే కాదు, నేర్పించాలి కూడానని. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఇంజనీర్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ అని. So, and most of them, not at least the ones that I was inspired with, they were all educated overseas. అంటే వాళ్ళు దే PhDలు అవి బయట చేసుకుని వచ్చి they were back in India, ఇక్కడ పాఠాలు అవి చెప్పిస్తున్నారు. So then I said, okay, then I have to look for this, బయటకు వెళ్ళి gain that exposure. అంటే వాళ్ళు the confidence with which they would present and the interest that they would take, అది వేరే తెలిసేది. And that was so inspiring to be sitting in these lectures, learning from them. And అక్కడ క్లాస్లో కూర్చుంటే మనకి యూ గెట్ ద ఫీలింగ్ దట్ ఇంకా చాలా ఉంది చేయవలసింది, చాలా చేయొచ్చు, ఆ ఫీలింగ్ ఇచ్చేవారు వాళ్ళు. అండ్ సో అది ఐ వాంటెడ్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ యు ఆర్ ఇన్ దిస్. సో దెన్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఇంజనీర్స్ అంటే చదువుకోవడం, డిజైన్ అదే కాదు, రీసెర్చ్ అంటూ ఒక ఫీల్డ్ ఉంది. అక్కడ మనం రీసెర్చ్ చేయొచ్చు, కొత్తవన్నీ కనుక్కోవచ్చు. వీ కెన్ లుక్ అట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ న్యూ ఐడియాస్, కొత్త ఐడియాస్ అవి తీసుకురావచ్చు ఫీల్డ్లోకి. సో అది ఆ ఉద్దేశంతో దెన్ ఐ వెంట్ ఫర్ మై హైయర్ స్టడీస్, డెడ్ మై మాస్టర్స్, PhD చేశాను. ఆ తర్వాత కంటిన్యూడ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ అకాడమియా. సో ఇన్ టీచింగ్, రీసెర్చ్, అందులోనే కంటిన్యూ అవుతున్నాను. అది ఇట్ వాస్ గ్రేట్ ప్రొఫెసర్. వైల్ యు ఆర్ ఇన్ బీటెక్, మీకు ఏమైనా మెమొరబుల్ కానీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ మీరు కాలేజ్లో చేసినాయి? సో సమ్ ఫన్నీ ఆర్ సివిల్ రిలేటెడ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ చాలానే ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు వన్ థింగ్ ఇస్ ఐ వాస్ ప్రివిలేజ్డ్ టు స్టడీ ఇన్ అన్ IIT. సో అక్కడ ద క్యాలిబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై. వచ్చిన వాళ్ళ పిల్లలందరూ కూడా దే వర్ ఆల్ వెరీ వెరీ గుడ్. సో వాళ్ళతో కంపీట్ అయ్యి ఒక కాంపిటేటివ్ అకాడమిక్ కాంపిటీషన్ అన్నది బాగా ఉండేది అక్కడ విపరీతంగాను. సో దాంతో వన్ గెట్స్ యూస్ టు అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్, అది ఒకటి అలవాటు అవుతుంది. సో ఇది అండ్ దాట్ ఇస్ సంథింగ్ దెన్ ఎక్కడ వెళ్ళినా దట్స్ వాట్ ఐ లుక్ ఫర్, అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ ఏంటి. అండ్ నా బ్యాచ్మేట్స్ అండ్ ఆల్ దెమ్ వర్ ఎక్సలెంట్ ఫెలోస్. మేమంతా గ్రాడ్యుయేట్ అయిన బ్యాచ్ ఇప్పుడు నా 30 ఏళ్ళు అయిపోయింది గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి. they've done very very well in their life, adi. So because of the innate skills that they have, they were able to use them to their advantage. Okay. సో ప్రొఫెసర్, ఐ హర్డ్ దట్ మీ దగ్గర చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే గైడెన్స్ తీసుకున్నారో, ఎవరైతే PhD చేశారో, దే వర్ ఆల్ హై స్కేల్ లెవెల్లో ఉన్నారని చెప్పేసి విన్నా. సో వాట్స్ అలాంటి పర్సన్స్ చూసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? నాకు the only thing I look for whenever I'm recruiting students or when I'm taking students is ఆ స్టూడెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ అంటూ ఉందా లేదా అన్నది.
ఓకే మిగతావన్నీ మనం వీ కెన్ క్రియేట్. ఓకే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ అంటూ ఉంటే అండ్ వాళ్ళు ఇఫ్ దర్ విల్లింగ్ టు పుట్ ఇన్ ది ఎఫర్ట్, అంటే వాళ్ళు శ్రద్ధ చూపిస్తే మిగతావన్నీ మనం చేయొచ్చు. వీ కెన్ క్రియేట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ దెమ్. సో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తే వాళ్ళు న్యాచురలీ దే గ్రో. సో నేను మా దగ్గర పిహెచ్డి చేసిన పిల్లలు ఎంతమంది చేసిన అందరినీ కూడా ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ దట్ క్వాలిటీ. డు దే హ్యావ్ దట్ ఎబిలిటీ, దట్ ఇంట్రెస్ట్, బేసిక్ ఇంట్రెస్ట్ అంటూ ఉందా, ఏదో కొత్తగా చేద్దాం, ఏదో చేద్దాం, రీసెర్చ్ చేద్దాం, ఆ మెంటాలిటీ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఐ టేకెన్ దెమ్ అండ్ బేసిక్లీ పుష్ దెమ్ అలాంగ్. అండ్ మై నేను ద వే ఐ వర్క్ ఇస్ వాళ్ళని జెంటల్గా ఎంకరేజ్ చేసి సో దట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు గ్రో అండ్ మెచ్యూర్ అండ్ grow as individuals, more importantly, develop their thinking process. ఒక క్రిటికల్ థింకింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అది ఏంటంటే ఏదైనా మనం ప్రాబ్లమ్ ఇస్తే అది ఎలాగ సాల్వ్ చేయాలి ఏంటి, దాన్ని గెట్ టు ద రూట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. అది ఆ క్రిటికల్ థింకింగ్, అది ఆ ఎబిలిటీ ఒకటి ఐ ట్రై టు ఇన్స్పైర్ ఇన్ దెమ్ టు కమ్ టు దట్ క్రిటికల్ థింకింగ్ పాత్. అది కొంతమంది తొందరగా నేర్చేసుకుంటారు, కొంతమంది అది కొంచెం టైం పడుతుంది. బట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే సస్టైన్ చేస్తారు. అది go through the path and they will find out the path. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. So you are not looking at academics కానీ ఏం చూడట్లేదు, ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్. That's true, professor, first thing. So if in case someone had an interest, definitely everything is a teachable. Yes. And because of your experience, definitely if you sit and teach them, then definitely they could learn the things. So but if they had an interest, definitely we will have an interest to teach. అది అంతకన్నా ఇప్పుడు వాళ్ళంతగా వాళ్ళ నాదిరి వచ్చి అడిగితే అది అది దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్. నేను చెప్పించడం కాదు, వాళ్ళు వచ్చి నన్ను ఒకళ్ళు అడిగితే ఇది చేయొచ్చా, అది చేద్దామా, ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాం, దాట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్. ఓకే, రాదర్ దాన్ని నేను చెప్పించి నేను చేయించడం అది కాదు. దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్. వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకే ఉండాలి, వాళ్ళకి తట్టాలి, వాళ్ళే చేద్దామని వాళ్ళకి ఇది ఉంటే దెన్ అదర్ వర్క్ చేయడానికి ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు టేక్ దెమ్ యాస్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో అలాంటి క్యాండిడేట్ని హైర్ చేసుకొని దెన్ యు ఆర్ కీపింగ్ దెమ్ ఏ హై స్టాండర్డ్ పీపుల్. సో ఇప్పుడు అంటే నార్మలీ వెన్ రిసెర్చ్ అది చేస్తున్నప్పుడు రిసెర్చ్ గ్రూప్ అంటూ ఉంటుంది. సో అక్కడ ఆ గ్రూప్లో అందరూ కూడా అలాంటి వాళ్ళే నార్మలీ వస్తారు. సో అది ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ లా క్రియేట్ అయిపోతుంది అది. అండ్ అందులో ఒకరితో వాళ్ళు చూసి నేర్చుకుంటారు. దెన్ you kind of grow and we are a part of the global system. అంటే ఇప్పుడు మా గ్రూప్ ఉన్నది, మా దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్ వాళ్ళును మేము వీఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ టు ద గ్లోబల్ సిస్టమ్ వేర్ ఇలాంటి గ్రూప్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి అరౌండ్ ద వరల్డ్. సో వాళ్ళతో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యేసరికి అక్కడ మిగతా గ్రూప్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇది అక్కడ ఏం డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది, ఇది చూసుకునే కాన్ఫరెన్స్లో ఇవి వెళ్ళి కలుసుకుంటాం వాళ్ళని, వాళ్ళు వస్తారు మా యూనివర్సిటీస్కి, మేము అక్కడికి వెళ్తాం. దాంట్లో దెన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్. అది అంటే ఈ క్రియేటివ్ ఎఫర్ట్ చాలా మల్టిప్లై అవుతుంది దాంట్లోనది. That's really fascinating, professor. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో టాప్ జాబ్స్కి హెల్ప్ అయ్యే 9 వర్క్ షాప్స్ విత్ సర్టిఫికేషన్ ఫ్రీగా పొందవచ్చు. ఎలానో చెప్తా, వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి. హే సివిల్ ఇంజనీర్స్, నోయింగ్ థియరీ అనేది ఇంపార్టెంటే, బట్ అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడమే కీ. మనకున్న ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టంలో కాలేజెస్ థియరీ మాత్రమే నేర్పిస్తాయి, కానీ కంపెనీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగే వాళ్ళు మాత్రమే హైర్ చేసుకుంటాయి. సో ఈ గ్యాప్ లో మనకి ఆ హ్యాండ్స్ ఆన్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడానికి అండ్ పోర్ట్ఫోలియో బిల్డ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేసేది వర్క్ షాప్స్ మాత్రమే. సో దీనికోసం మేము ఇండస్ట్రీలో ఉన్న హై డిమాండ్ స్కిల్స్ తో 9 వర్క్ షాప్స్ క్రియేట్ చేసాం. వీటిలో బిమ్, రివిట్, ప్రైమరీ P6, క్వాంటి సర్వేయింగ్ లాంటి టాప్ టెక్నాలజీస్ అండ్ టూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. అవి కూడా హైలీ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ బిల్డ్ చేశారు. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ 9 వర్క్ షాప్స్ లో 1 వర్క్ షాప్ ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఇది మీకు కావాలంటే ఇప్పుడే భవనం సిటీస్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఇక్కడ కనబడుతున్న ఫామ్ ని ఫిల్ చేయండి. 24 hours లో మా టీమ్ మీకు యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. So professor, while we are coming into the IIT Hyderabad campus, you've seen that structure gani, infrastructure gani, it looks so unique and very attractive also. So as a dean of planning a department, so how do you meeku ela vachina support and okay. Yeah, Adi, that was actually a very long journey. And just to give some background, when I came here and I joined IIT Hyderabad, appudu ante I was already very well settled in US and ఇక్కడ రావాల్సిన అవసరం లేదు, అసలు అక్కడే సెటిల్ అయిపోదాం అనుకున్నాము. అప్పుడు ఇక్కడ చిన్న పేపర్ ఆర్టికల్ చదివాను అప్పుడు, దట్ ఐఐటి హైదరాబాద్ ఎక్కడో స్టార్ట్ అవుతోంది అని. అండ్ మా పేరెంట్స్ ఇక్కడే హైదరాబాద్లో ఉండేవారు. సో నేను హైదరాబాద్ వెకేషన్ కని వచ్చినప్పుడు డిసెంబర్లో అప్పుడు ఆ పేపర్లో ఆర్టికల్ చదివి, సరే ఐ సెడ్ ఏం జరుగుతుందో వెళ్ళి చూద్దామని. అక్కడ వెళ్ళి చూస్తే చిన్న షెడ్స్లో మొదలెట్టారు లిటరలీ ఐఐటి హైదరాబాద్.
అండ్ దెన్ అప్పుడు నేను కంపేర్ చేసి యుఎస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్లస్ ఆర్ ఐఐటి ఢిల్లీ వేర్ ఐ స్టడీడ్ ఏంటి ఈ షెడ్స్లో ఏంటి ఐఐటి అని. కానీ అక్కడ డైరెక్టరు వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాము బట్ యూనో మనం వీ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు బిల్డ్ సంథింగ్, ఏదో కొత్తగా కడదాం, లెట్స్ క్రియేట్ సంథింగ్ న్యూ. సో ఐ థాట్ ఎస్ దట్స్ అ గుడ్ ఆపర్చునిటీ. ఎంతమందికి ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది ఇన్స్టిట్యూషన్ బిల్డింగ్ అని. సో అది ఐ గాట్ దట్ ఆపర్చునిటీ. సో ఇట్ వాజ్ అ టఫ్ డెసిషన్ టు క్విట్ యూఎస్, అక్కడంతా వదిలేసుకొని రావడం అన్నది దట్ వాజ్ నాట్ అన్ ఈజీ డెసిషన్. బట్ I've not regretted coming back. అది అంటే when I look back at my body of work, ఈ క్యాంపస్ ఒకటి క్రియేట్ చేయడం అన్నది with a very unique infrastructure which is perhaps going to be there for several generations, అది and it will inspire generations అది. అండ్ దీనికి ఒకటి చెప్పాలా అంటే మా డైరెక్టర్ గారు ఆయన he entrusted me this opportunity and ఆయన అన్నది ఒకటే మాట ఏంటంటే when we create this campus it should inspire a student. అంటే ఇక్కడికి వచ్చే ప్రతి స్టూడెంట్ దే షుడ్ ఫీల్ స్పెషల్. అండ్ వేరే ఇంకెక్కడైనా చోటుకి వెళ్తే వాళ్ళకి ఇది చూసాం ఐఐటి హైదరాబాద్లో ఇంతకన్నా మంచి దాంట్లో చదువుకొచ్చాం ఆ ఫీలింగ్ వాళ్ళకి కలగాలి, దట్ షుడ్ గివ్ దెమ్ దట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అని. సో ఆ ఉద్దేశంతో ఈ క్యాంపస్ డిజైన్ అది మొదలెట్టాము. దట్ ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు దే షుడ్ ఫీల్ దట్ దే హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ ద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని. అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫర్ దట్. సో దెర్ ఆర్ 2 parts ఆఫ్ దట్. వన్ ఇస్ ది అకాడమిక్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో దానికి మంచి ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళని తీసుకొస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ టీచింగ్ పెరుగుతుంది, రీసెర్చ్ పెరుగుతుంది, అది ఎలాగా అవుతుంది. బట్ ద అదర్ పార్ట్ ఇస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ దాట్. అంటే ఇప్పుడు ఆ రీసెర్చ్ తగ్గట్టు సపోర్ట్ మేము ఇవ్వాలి, దానికి తగ్గట్టు బిల్డింగ్స్ ఇవ్వాలి, ప్లస్ జనరల్ బిల్డింగ్స్ విచ్ బేసిక్లీ క్రియేట్ అన్ ఇంప్రెషన్. అవి స్టూడెంట్స్ వెన్ దే కమ్ వాళ్ళు చూసి దే షుడ్ ఎక్కడికైనా వెళ్తే వాళ్ళు చూసాం ఎంతకన్నా మంచి మేము చదువుకొచ్చాం అలాగా ఆ ఫీలింగ్ రావాలా, ఆ ఫీలింగ్ కలిగించాలా అని అది ఆ ఉద్దేశంతో డిజైన్ మొదలెట్టాం. సో అప్పుడు వి స్టార్టెడ్ లుకింగ్ అరౌండ్ ఇండియా అండ్ ఎక్కడ ఏవి అంటే వీ కుడెంట్ ఫైండ్ వెరీ మెనీ థింగ్స్. సో వీ డ్రూ ఇన్స్పిరేషన్ కానీ అప్పుడు దెన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యూనివర్సిటీస్ చూసాం, ఎంఐటి, స్టాన్ఫర్డ్, హార్వర్డ్, టాప్ యూనివర్సిటీస్. అక్కడి నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని మా డిజైన్కి అది బేసిస్ కింద పెట్టుకుని డిజైన్ చేసాం. ఓకే. సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి బిల్డింగు ఎవ్రీథింగ్ దానికి ఇన్స్పిరేషన్ అంటూ ఎక్కడి నుంచో we took it from somewhere else. అండ్ ప్రతిదీ ఒక ఏదో దృష్టిలో పెట్టుకు చేసాం. దానికి ప్రతి బిల్డింగ్కి ఒక థీమ్ ఉండాలని. సో ఇప్పుడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బిల్డింగ్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ లివింగ్ లెబొరేటరీ ఫర్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్స్. ఇక్కడ స్ట్రక్చరల్ సిస్టమ్స్ అన్నీ విజిబుల్గా ఉంటాయి అందరికీ. సో స్ట్రక్చరల్ స్టూడెంట్స్ వస్తే వాళ్ళు దే కెన్ సీ ఆల్ ద స్ట్రక్చరల్ మెంబర్స్. దానికని స్పెషల్గా డిజైన్ చేసాం. స్ట్రక్చరల్ మెంబర్స్ అన్ని బయట పెట్టి దాని వాల్స్ని కొంచెం ఆఫ్సెట్ చేసుకుని డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ క్రియేట్ చేసాం. అలాగే మీరు మా బయోటెక్ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్ చూస్తే అది షేప్లో చూడడానికి ఒక క్రోమోజోమ్లా ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ అన్ ఎక్స్ షేప్ బిల్డింగ్. సో బయోటెక్ వాళ్ళు దే డీల్ విత్ లాట్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్, క్రోమోసోమ్స్ అది. సో ద ఇన్స్పిరేషన్ కమ్స్. సో వెన్ ఎవరైనా పిల్లాడు వస్తే దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ బిలాంగ్ అని వాళ్ళకి ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది బయోటెక్లో పనిచేస్తున్నాడు. అండ్ అందులో ఒక డబుల్ హీలిక్స్ స్టేర్ కేస్ కట్టాము. డబుల్ హీలిక్స్ అంటే డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ ఇస్ డబుల్ హీలిక్స్ కదా. సో ఆ స్టేర్ కేస్ ఇస్ లైక్ డబుల్ హీలిక్స్. సో ఇలాంటి ఫీచర్స్ అన్ని పెట్టి కట్టాము. సో వెన్ పిల్లలు అక్కడ చదువుకున్న వెళ్ళిన వాళ్ళు దే విల్ సే ఓకే దిస్ ఇస్ లైక్ రియలీ సంథింగ్ వేర్ ఐ థింక్ ఐ బిలాంగ్. అండ్ వాళ్ళు గొప్పగా చెప్పుకుంటారు. సో దట్ మేము ఇలాంటి బిల్డింగ్లో చదువుకొచ్చాము, మీకు ఇలాంటి హాస్టల్స్ మాకు ఇలాంటివి ఉన్నాయని. సో దట్ వాస్ ద హోల్ ఐడియా. ఇస్ వన్ వీ వాంటెడ్ టు యూస్ ద లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ. ప్రతి బిల్డింగ్లో వీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ద లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ, డిజైన్ ఫీచర్స్ అని. లేకపోతే డిజైన్లోనే వీ ట్రై టు బీ ఇన్స్పిరేషనల్ ఇన్ అవర్ డిజైన్. ద ఇన్స్పిరేషన్ అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దే షుడ్ ఫీల్ ఇన్స్పైర్డ్. రిసర్చ్ అన్నది ఎన్వైరన్మెంట్ ఒకటి ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి. దానికి ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు పీపుల్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్. అది ఆ ఇంటరాక్టివ్ స్పేసెస్ ఇవన్నీ కూడా డిజైన్ చేసి ఇవన్నీ తీసుకుని వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, ఫ్యాకల్టీ, రెసిడెంట్స్ ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని క్యాంపస్ డిజైన్ చేసామండి. సో ఇట్ ఈస్ అ హోలిస్టిక్ డిజైన్ అది చేసింది. సో బట్ దట్ ఈస్ అ వెరీ యూనిక్ ఆపర్చునిటీ నాకు ఒకటి దొరికింది. బేసికలీ టుక్ అడ్వాంటేజ్. ఈవెన్ గూగుల్ ఎర్త్లో చూస్తే ఇవన్నీ కరెక్ట్గా కనిపిస్తాయి ప్రొఫెసర్. ఈవెన్ ఆ కర్వీ షేప్డ్ హాస్టల్స్, ఆ కర్వీ షేప్ కానీ అండ్ మీరు చెప్పిన ఆ బిల్డింగ్ కానీ నేను సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఐఐటి హైదరాబాద్ క్యాంపస్, నేను ఫస్ట్ ఐఐటి హైదరాబాద్ క్యాంపస్ చూసా గూగుల్ ఎర్త్లో నేను యుఎస్ఏలో ఉన్నప్పుడు. అది చూసి ఓకే తర్వాత ఏంటి యూనిక్నెస్, ఇంకా వేరే స్ట్రక్చర్స్ ఇప్పుడు నేను ఐఐటి హైదరాబాద్ యూనిక్ ఉంది అని చెప్పాలంటే వేరే వాటిని కూడా చూడాలి.
సో ఐ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ఢిల్లీ, మేబీ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు కదా, ఏమైనా ఉందా అంటే ఐ హ్యావెంట్ ఫౌండ్ ఎనీథింగ్. ఇంత యూనిక్నెస్, ప్రతి బిల్డింగ్ ఇక్కడ ఒక షేప్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఆ షేప్ అప్పుడప్పుడు అనుకున్నా, ప్రొఫెసర్ వాస్తు ఎందుకు ప్రొఫెసర్ వాస్తు కన్సిడర్ చేయలేదు, షేప్ కర్వీ షేప్ పెట్టారు అని చెప్పేసి. మీరేమంటారు ప్రొఫెసర్? ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా ఎవరైనా బిల్డింగ్ కడతానంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం కనుక ఏ కర్వీ షేప్ పెడితే సో దే డెఫినెట్లీ స్ట్రైక్ ఇట్ అవుట్, వద్దు వాస్తు రెక్టాంగిల్ ఉండాలి అండ్ అదే కావాలి మాకు అని చెప్పేసి. మీరేం చెప్తారు ప్రొఫెసర్ ఆ కేసులో? అంటే మాది మొదటి నుంచి కూడా మేము వాస్తు అట్ సమ్ లెవెల్ ఎస్ కరెక్టే, అది మనం దాన్ని ఫుల్గా పక్కన తీసి పెట్టేయలేము. కానీ మాకు డిజైన్ అనేది ఇప్పుడు ఈ లెవెల్ విజన్ ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా అంటే, సపోజ్ వరల్డ్ క్లాస్ క్యాంపసే క్రియేట్ చేయాలని చూస్తే దెన్ న్యాచురలీ అది క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు కూడా వరల్డ్ క్లాస్ వాళ్ళే అవ్వాలి. సో అందుకనే దీన్ని వరల్డ్ క్లాస్ ఆర్కిటెక్ట్స్ తీసుకొచ్చాం, ఇంటర్నేషనల్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అందరూ. వాళ్ళు ఆలోచించే విధానం వేరు. సో వాళ్ళు న్యాచురలీ మన వాస్తు వాళ్ళు పాటించరు. అందులో కొంతవరకు మేము వీ హ్యావ్ ట్రైడ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ కొంత మన వాస్తు అన్ను, బట్ అట్లీస్ట్ సమ్ కామన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డిజైన్ అంటాను, వీ హ్యావ్ ట్రైడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దెమ్. మాకు ముఖ్యంగా వాట్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్ వాజ్ కంఫర్ట్. దట్ హాస్టల్స్ అంటే కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి, దే షుడ్ బి కంఫర్టబుల్ ఫర్ స్టూడెంట్స్. హౌసింగ్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి కంఫర్టబుల్ ఫర్ పీపుల్ ఆర్ స్టేయింగ్ దేర్, నాట్ వీ హ్యావ్ ఆన్ క్యాంపస్ హౌసింగ్. అకాడమిక్ బిల్డింగ్స్ అంటే అది వైబ్రెంట్గా ఉండాలి, అది మనకి అందులో ఉన్న వాళ్ళకి షుడ్ క్రియేట్ దట్ ఇన్స్పిరేషన్. వాళ్ళకి ఏంటంటే మేము ఇక్కడ కూర్చొని క్రియేటివ్ వర్క్ చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు డూ రీసెర్చ్ ఆర్ అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ అన్నది అదొకటి. ఆ బిల్డింగ్ చూస్తే తెలియాలి, అది లేకపోతే క్యాంపస్ చూస్తే తెలియాలి, ఆ ఫీలింగ్ తీసుకురావాలి అది. సో అది ఇంకా అలాంటివన్నీ పెట్టుకున్నప్పుడు దెన్ న్యాచురలీ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ లేటెస్ట్ కాన్సెప్ట్స్, వెదర్ కర్వ్ అనండి ఏదనండి. బట్ ఆ కర్వ్స్ కూడా మేము పెట్టినవి వర్ ఫర్ అ రీజన్. అంటే ఇప్పుడు అందులో కూడా డిజైన్ ఫీచర్స్ ఎంబెడ్ చేసాం. సో మా హాస్టల్స్ చూసుకుంటే ఈజ్ అ వెరీ యూనిక్ డిజైన్ ఆఫ్ హాస్టల్స్. ఇలాంటిది యూ ప్రాబ్లీ ఎక్కడ ఇండియాలో అట్లీస్ట్ నేను చూడలేదు. మొదటి నుంచి కూడా వీ వాంటెడ్ మా స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడాను ఇండిపెండెంట్ స్పేస్ ఇవ్వాలి, అట్ ద సేమ్ టైమ్ మిక్సింగ్ స్పేస్, అంటే వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అయ్యే స్పేస్ అది ఇవ్వాలని. సో ఇండివిజువల్ రూమ్స్ చిన్న చిన్నవే ఇచ్చాం వాళ్ళకి, బట్ అది వాళ్ళ ఓన్ ఇండివిజువల్ రూమ్. అంటే వాళ్ళకి కావాలంటే వెళ్ళి తలపేసేసుకుని ప్రైవసీ ఉండేలాగా. ఆ రూమ్స్లో ఫ్లోర్ టు సీలింగ్ విండోస్ ఇచ్చాం. సో వెళ్తురు గాలి శుభ్రంగా బోల్డంతా అక్కడ ఇట్స్ వెరీ లివబుల్ ఎన్వైరన్మెంట్, బ్రైట్గా ఉంటుంది. సో యూ ఫీల్ ఎనర్జెటిక్. డ్యూరింగ్ ద డే టైమ్ అసలు లైట్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు మనకి, మంచి గాలి పారుతూ ఉంటుంది, ఫ్యాన్ అది కూడా అక్కర్లేదు మీకు, అలా డిజైన్ చేసాం అది. అండ్ ఒక 8 రూమ్స్ తీసుకుని దాన్ని ఒక క్లస్టర్ లా క్రియేట్ చేసి ఆ మధ్యలో కామన్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ 8 గదులకి వాళ్ళకి షేర్డ్ బాత్రూమ్ అది ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేసాం. అదొక పాడ్ కింద తీసుకున్నాం, దాని పాడ్ అంటాం. అలాంటి పాడ్స్ రెప్లికేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాము. సో ద ఐడియా ఇస్ దట్ ఈ 8 మంది స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ. వాళ్ళందరూ కూడా ఇది ఒక మండువా ఇల్లా చూసుకుంటాను, ఆ కామన్ స్పేస్ చుట్టూరా ఈ గదులు కట్టాం. సో దట్ వీళ్ళంతా కూడా కామన్గా దే కెన్ మీట్, అక్కడ కలుసుకుని దే కెన్ ఇంటరాక్ట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మన ప్రైవేట్ స్పేస్ మనది ఉంటుంది, వెళ్ళి అక్కడ మనం తలపేసుకుని మన పని మనం చేసుకోవచ్చు, మన ప్రైవసీ మనకు ఉంటుంది. సో ఇవి రెండు మేము బ్యాలెన్స్ చేసాం ఇందులో, ఈ డిజైన్లోను. అట్ ద సేమ్ టైమ్ గాలి వెళ్తురు, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ దిస్ థింగ్ అండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అ ఫ్యామిలీ. సో ఈ 8 మంది ఒక పాడ్లో ఉన్న వాళ్ళంతా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా దే విల్ బీ టుగెదర్ అనమాట. దట్ వాస్ ది ఐడియా. ఇన్ని ఆస్పెక్ట్స్ కవర్ చేయాలంటే మేబీ ఎంత మీరు హార్డ్ వర్క్ చేశారో వీ కెన్ సీ. అంటే ఇవి దెన్ వెన్ డిజైన్ చేయాలా అంటే మీరు కూర్చుని ఒక కాగితం మీద గీయలేరు. సో మీరు ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ సీ, ఓకే ఇది నాకు నచ్చింది. అండ్ మనం వీ హ్యావ్ టు బి ఓపెన్ టు ఐడియాస్. అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు వీ వర్ ఆస్కింగ్ పీపుల్, లేకపోతే మన ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి ఎక్కడో ఈ ఫలానా నాకు నచ్చింది అంటే అది ఎందుకు నచ్చింది అని అది అనలైజ్ చేసుకుంటాం. సో అలాగే ప్రతి బిల్డింగ్కి కూడా హాస్టల్స్ అంటే చాలామంది అన్నారు ఇప్పుడు ఐఐటి కాన్పూర్లో హాల్ 4 చాలా బాగుంటుంది అని. సో అక్కడ హాల్ 4 వెళ్ళి చూసాం ఏమిటి అని. సో కొంత ఈ కాన్సెప్ట్ పాడ్ అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాం. అక్కడ వాళ్ళు కొంచెం ఇంత స్కేల్లో చేయలేదు, బట్ అక్కడ కొంత ఇది తీసుకొచ్చారు. అలా కొంచెం డిఫరెంట్ హాస్టల్స్ అవి చూసి అందులోంచి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ బెస్ట్ మాకు నచ్చినవి తీసుకుని అది డిజైన్ బ్రీఫ్ కింద ఆర్కిటెక్ట్కి ఇచ్చాం. బాబు ఇది మాకు ఇలా కావాలి, ఇక్కడి నుంచి ఫీచర్ తీసుకో, ఇక్కడి నుంచి ఫీచర్ తీసుకో, నౌ డిజైన్ ద హాస్టల్ అని. అలాగా సో ప్రతి బిల్డింగ్కి ఎలా చేసాము. సో ఇప్పుడు అది ఇంజనీరింగ్ బిల్డింగ్స్కి ఈజీ. సపోజ్ ఐ మీన్ మీరు ట్రైన్ టు డిజైన్ సే డిపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకుందాం. అందులో నాకు తెలుసును ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇన్ని ల్యాబ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ ల్యాబ్, జియోటెక్ ఇంజనీరింగ్ ల్యాబ్, ఇవన్నీ మా ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అవి చేయొచ్చు పర్వాలేదు.
కానీ ఇప్పుడు అది ఎలా బిల్డింగ్ ఇన్స్పిరేషనల్గా ఎలా చేయాలి ఫర్ సివిల్ ఇంజనీర్. సో దట్ వాస్ ద హోల్ థాట్ ప్రాసెస్ బిహైండ్ దిస్. సో ఇప్పుడు బయోటెక్ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్ గురించి చెప్పాను. సో ద డిజైన్ కాన్సెప్టే వాళ్ళకి చెప్పాము, బాబు అది ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇన్స్పైర్డ్ బై సంథింగ్ విచ్ బయోటెక్ బయోమెడ్ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వాడేదో ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేదో అలాగా. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బిల్డింగ్ తీసుకుంటే దాని డిజైన్ బేసిస్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్ ఆన్ అన్ ఇంటర్నల్ కంబస్షన్ ఇంజిన్. సో అది బయట నుంచి చూడడానికి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. లోపలికి వెళ్ళానంటే అంతా కారిడోర్స్ అంతా కూడా కర్వీగా ఇది ఉండి అదో అంటే ఎప్పుడైనా మనం కార్ ఇంజిన్ ఓపెన్ చేస్తే లోపల చాలా గజిబిజిగా ఉంటుంది. తను ఆ లోపల అలాగే ఉంటుంది. అది లోపల చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది, బయట నుంచి సింపుల్గా ఉంటుంది. అది లోపల చూస్తే దానికి ఒక మెయిన్ లిఫ్ట్ షాఫ్ట్ అది ఒక యాక్చువల్లీ ఇంజిన్ షాఫ్ట్లా డిజైన్ చేసాం. సో అలా చాలా ఇన్స్పిరేషన్స్ బయట నుంచి తీసుకుని వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్స్పిరేషన్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఒకటి అందులో బిల్డింగ్ డిజైన్లో తీసుకొచ్చాము. అది తీసుకొచ్చి అలా బిల్డింగ్స్ డెవలప్ చేసాము. అది సో ఆ బ్రీఫ్ మేము ఆర్కిటెక్ట్స్ ఇచ్చాం, బాబు మీరు ఎవరు మీకు ప్రైమ్ ఆక్యుపెంట్స్ వాళ్ళకి యూ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ ద గుడ్ బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అది అండ్ మేము అనుకున్నాము ఇది ఇక్కడ ఇది బాగుంది అది చూడండి కొంచెం వెళ్ళి అని మా ఆర్కిటెక్ట్స్ అందరినీ కూడా తీసుకెళ్ళాము మేము. ఇది చూద్దాం అది చూద్దాం, లెట్ us adopt the best practice. ఇది బాగుందంటే ఎందుకు బాగుంది అది లెట్స్ అనలైజ్ ఇట్, ఆ ఫీచర్ మనం తీసుకొద్దాం మన దాంట్లో. సో కొన్ని చోట్ల వెన్ యూ ఎంటర్ ఇంటూ సమ్ హౌసెస్ చాలా పాజిటివ్ వైబ్స్ వస్తాయి, డిజైన్ చూడడానికి మనకు చాలా నచ్చుతుంది. అవి మనం కామ్గా కూర్చొని ఆలోచిస్తే మోస్ట్ ఇన్వేరియబ్లీ అంటే ఇప్పుడు మనకేదో నచ్చిన ఇల్లు ఉంటే అందులో మంచి వెలుతురు ఉంటుంది, గాలి పారుతూ ఉంటుంది, అక్కడ మనకి ఒక కంఫర్టబుల్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. అది మనం డీప్గా అనలైజ్ చేస్తే దాని ఏమిటి అల్టిమేట్లీ ఇది వాస్తువే అవుతుంది. అది సో వాస్తు అన్నది మీరు ఒకవేళ మీరు బుర్ర పెట్టు దలుచుకోకపోతే వాస్తు ఫాలో అవుతారు. మీరు ఏమంటే అది ఇది ఇక్కడ ఇలా పెట్టుకుంటే ఈ ఛానల్ ఇది పెట్టుకుంటాము అది ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం అని ఫాలో అయిపోతే న్యాచురల్గా ఇవన్నీ ఫాలో అయిపోతాయి. మీకు గాలి వస్తుంది వెలుతురు వస్తాయి అన్నీ వస్తాయి. లేదు మీరు ఇంజనీర్ చేసుకోండి అది దట్ నాకు ఈ బిల్డింగ్లో చక్కగా వెలుతురు కావాలి, ఐ నీడ్ గుడ్ వెంటిలేషన్, ఇవన్నీ పెట్టుకుని మేము యాక్చువల్లీ ప్రతి బిల్డింగ్కి ఒక మోడల్ చేసుకుని దానికి ఎనర్జీ అనాలిసిస్ చేసాము, విండ్ అనాలిసిస్ చేసాము. నాట్ జస్ట్ విండ్ అనాలిసిస్, లోపల కూడా ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అనాలిసిస్ ఇవన్నీ చేసుకుని వీ క్రియేటెడ్ బిల్డింగ్స్ దట్ ఆర్ వెల్ లిట్. ఏ బిల్డింగ్లో వెళ్ళినా మాకు మంచి వెలుతురు వస్తుంది అండ్ ఎండ కొట్టదు, వెలుతురు వస్తుంది. సో ఆ డిఫ్యూజ్డ్ లైట్ అంటాం అలా క్రియేట్ చేసాం సిచ్యువేషన్, మంచి గాలి పారుతుంది. సో ఇవన్నీ ఫీచర్స్ వీ యాక్చువల్లీ పుట్ ఇన్ అవర్ బిల్డింగ్. సో న్యాచురలీ యూ ఫీల్ ఇన్స్పైర్డ్, యూ గెట్ అ ఫీలింగ్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ లోపలికి వెళ్తే. దట్ ఈస్ ద ఐడియా. Campus had a fortunate to have you in this initial stage, definitely. Adi see that is one of those things where I would consider myself fortunate to have gotten the opportunity. Enta mandiki anta opportunity vastundi and there were people who supported me. So and then adi lekapothe avadu. మనకి ఎంత విజన్ ఉన్నా ఎవరో వెనకాతల నుంచుని నువ్వు వెళ్ళు ముందుకి వెనకాల మేము చూసుకుంటాం అని అలా ఐ హ్యాడ్ ద సపోర్ట్. So we were able to create it. I had a very good team. While they helped me with the implementation. So final outcome of the campus is what you see. Okay, that's great, Professor. And I heard, Professor, IIT Hyderabad had a good laboratory support in your lab. So ఏంటి ప్రొఫెసర్ దాని యూనిక్నెస్ అసలు అది డిజైన్ చేయడానికి ఆల్ ఎక్విప్మెంట్స్ మీ ల్యాబ్లో ఉన్నాయి, కాంక్రీట్ క్యారెక్టరైజేషన్ సంబంధించినవి. ల్యాబ్స్ అండ్ మొదటి నుంచి కూడా there are three things that make a good university, right? One of course is academics. Academics ante emantam faculty, teaching, right? How you train your students. దానికి మళ్ళీ రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి. చెప్పించేవాడు బాగుండాలి, నేర్చుకునేవాడు ఒక క్యాలిబర్ వాళ్ళు ఉండాలి. సో అది మనం ఎనేబుల్ చేయాలి. సో చెప్పించేవాళ్ళు టీచర్లు బెస్ట్ క్యాలిబర్ వాళ్ళని తీసుకొస్తే న్యాచురలీ దే విల్ ట్రైన్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ వెరీ వెల్. తీసుకునే వాళ్ళ ఇంటేక్ కూడా మనం రిఫైన్ చేసుకుని మంచి వాళ్ళని తీసుకుంటే న్యాచురలీ అవుట్పుట్ బాగుంటుంది. సో ఇవి రెండు మేనేజ్ చేసుకోవాలి అకాడమిక్స్, దట్ ఈస్ వన్ వింగ్. ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ రీసెర్చ్. సో రీసెర్చ్ అన్నది ఈస్ వాట్ డిఫైన్స్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఎనీ యూనివర్సిటీ. ఇప్పుడు మనం టాప్ క్లాస్ యూనివర్సిటీస్, మనం ఫస్ట్ థింగ్ యూ ఆస్క్ ఎనీబడి, మీకు కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద నంబర్ 1 యూనివర్సిటీ అంటే ప్రతి MIT అంటాడు. ఎందుకు MIT?
అండ్ ఇది మనం కూర్చుని ఆలోచిస్తే Okay. లేదా స్టాన్ఫర్డ్ అంటారు, లేకపోతే ఆక్స్ఫర్డ్ అంటారు, లేకపోతే కేంబ్రిడ్జ్ అంటారు. ఎందుకు ఈ పేర్లు వస్తాయి? ఎందుకంటే దే ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ సర్టన్ ప్రెస్టీజ్. ఓకే. అక్కడి నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యే వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి కొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏదో ఉంటుంది. Okay. మనం ఎంఐటి గ్రాడ్యుయేట్ ఏమో అనుకుంటాం. ఎందుకంటే మనకు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది. ఎందుకంటే వెళ్ళిన వాడు ముందు ఒక లెవెల్ క్యాలిబర్ వాళ్ళే అవుతారు. ప్లస్ వాళ్ళ ట్రైనింగ్ ఎలాంటిదంటే వాళ్ళు దే విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ టు ద సొసైటీ అని మనకు ఒక ఇది వస్తుంది. వీడిదో గొప్ప ఇన్వెంటర్ అవుతాడో, లేకపోతే వీడు ఈ గుడ్ అప్లికేటర్ ఆర్ సంబడి హూ కెన్ డూ గుడ్ రీసెర్చ్ అని, ఆ రీసెర్చ్ ఎన్వైరన్మెంట్. రెండో ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ టాప్ యూనివర్సిటీస్ మనం చూస్తే దే ఆర్ డూయింగ్ ద బెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే. ఒకవేళ వాళ్ళ ఆ యూనివర్సిటీస్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాటెంట్స్ తీసుకున్నా, పేపర్ పబ్లికేషన్స్ తీసుకున్నా, లేకపోతే ఎనీ ఛాలెంజింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అవన్నీ వాళ్ళు చేస్తారు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర స్తోమత ఉంది చేయడానికని. సో అలాంటి ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ అంటూ క్రియేట్ చేయాలి. సో మొదటి నుంచి కూడా వి న్యూ అకాడమిక్స్ ఒక పార్ట్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒక పార్ట్, మూడో పార్ట్ ఇస్ రీసెర్చ్. అండ్ మేము ఆ రీసెర్చ్ ఎబిలిటీ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. అంటే ఇక్కడ రీసెర్చర్ని తెచ్చి లాభం లేదు. ఇప్పుడు మేము టాప్ క్లాస్ రీసెర్చర్స్ తెచ్చిన వాళ్ళు చేయి కట్టేస్తే కష్టం. అందుకని వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవ్వాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రీసెర్చ్ ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి. సో మొదటి నుంచి ప్లానింగ్లో మేము వీ హ్యావ్ రీసెర్చ్ కానీ మనీ అలొకేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. ఓకే. అది అండ్ వీ మేడ్ షూర్. అండ్ అది కూడా మేము వీ డు నాట్ వాంట్ టు బై జస్ట్ రెగ్యులర్ రీసెర్చ్ ఎక్విప్మెంట్. ఓకే. సో ద హోల్ ఐడియా వాజ్ దట్ వీ బై సంథింగ్ దట్ ఈస్ యూనిక్. అంటే ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర లేని ఎదుర్కొంటే దెన్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ డూ సంథింగ్ దట్ ఈస్ యూనిక్. సో అది దానికని వీ హ్యాడ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. ఓకే. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఏం కావాలి మాకు అని ఆ ప్లాన్ వేసుకుని కొనుక్కున్నాం. అది ఓకే. రీసెర్చ్ డైరెక్షన్స్ డిఫైన్ చేసుకుని ఆ డైరెక్షన్స్లో డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసాము. అది సో ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ని ఎనేబుల్ చేసాము. మా ల్యాబే కాదు, అన్ని ల్యాబ్స్ ఇక్కడ చాలా బాగుంటాయి వాళ్ళకి. దెన్ అండ్ వచ్చిన వాళ్ళు దే వర్ వెరీ గుడ్. సో వాళ్ళు దే టుక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీ. వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు మంచి ల్యాబ్స్ డెవలప్ చేశారు. ఓకే. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ capability, today I would say IIT Hyderabad has perhaps one of the best research capability anywhere in India. So it's a matter of time when we rise to the top. But our vision అంటూ మొదటి నుంచే ఉంది మాకు. We did not want to be second to anybody. Okay. Right from the beginning we said we'll aim for number one. And మాకు కంపారిజన్ కైనా we did not want to compare ourselves to any institution in India. అంటే మేము కంపారిజన్ ఇప్పుడు ఎవరిని ఏమంటారా, సరే మీరు ఐఐటి హైదరాబాద్ కదా, ఐఐటి మద్రాస్ వాళ్ళ చేస్తున్నారు, ఐఐటి బాంబే వాళ్ళ చేస్తున్నారని. సో మొదటి నుంచి వాళ్ళకి అదే చెప్పాం, మాకు ఈ కంపారిజన్లు వద్దు, మా ఎంఐటి ఏం చేస్తాం చెప్పండి, మేము వాళ్ళతో పోటీ పడతాం. దట్ వాజ్ అవర్ ఇంటెన్షన్. అది ఆ ఉద్దేశంతోనే క్యాంపస్ డిజైన్ చేసాం, ఆ ఉద్దేశంతోనే ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొచ్చాం, ఆ ఉద్దేశంతోనే ఇప్పటిదాకా క్యాంపస్ నడిపిస్తున్నాం, అది ఐఐటి నడిపిస్తున్నాం. అండ్ దానివల్లనే ఇట్ షోస్ వీ గాన్ త్రూ ద ర్యాంకింగ్స్. So IIT Hyderabad is today the 7th ranked institution in engineering lonu, and it's a matter of time before we go up further. So seeds antu mundu విత్తనాలన్నీ నాటేసాం. అది సో ఇప్పుడు now going forward అవన్నీ మెల్లిగా each one of them. సీడ్ అంటే ఏమిటి? ఇన్వెస్ట్మెంట్. మాకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందులో పెట్టాము? డబ్బే కాదు, ఇట్స్ ఆల్సో ఇన్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్. స్టూడెంట్స్, మా స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ అవర్ బెస్ట్ మెసెంజర్స్. వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళి మా గురించి మాట్లాడతారు. అది లేకపోతే వాళ్ళు ఇక్కడ చూసుకొని రీసెర్చ్ చేసుకెళ్ళి వేరే ల్యాబ్కి ఏదో వెళ్తే అక్కడే బాగా రీసెర్చ్ జరుగుతుందని ఒక మాట వేస్తే అంటే దట్ ఈస్ గివ్స్ అస్ సచ్ దిస్ థింగ్. అండ్ ఇప్పటిదాకా నేను విన్నది ఏంటంటే మా స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ ఫోన్ చేసి ప్రొఫెసర్ మన ల్యాబ్లోనే బాగుండేది, ఎంత బాగా పని చేసేవాళ్ళం అన్నట్టుగా ఒక మాట అంటారు. అది దట్ ఈస్ వెరీ సాటిస్ఫైయింగ్. అది ముగ్గురు వింటే మాకు దట్ విల్ హెల్ప్ అస్ విత్ అవర్ రెప్యుటేషన్. సో that is what we are aiming for, or we were aiming for. And our investments in all these different things slowly we mature, then that will help us with the institution in establishing a brand for us. That's amazing, Professor. So Professor, coming to our civil engineering, so nowadays the latest technologies, but why our మన civil engineering syllabus ఎందుకు మారట్లేదు? Yeah, that is a very good question actually. అది మందే కాదు actually. బ్రాడ్లీ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇట్, అంటే మన సిలబసే కాదు, చాలా మటుకు సిలబస్ అండ్ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు కీప్ పేస్ విత్ టెక్నాలజీ, రైట్? సో ఇందులో మనం చూసుకుంటే దేర్ ఆర్ టెక్ డ్రివెన్ ఫీల్డ్స్ విచ్ ఆర్ ఎవాల్వింగ్ అ లిటిల్ ఫాస్టర్. సో మనం కంప్యూటర్ సైన్సే తీసుకుంటే 30 years జర్నీ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకోండి. జస్ట్ 30 years బ్యాక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆల్మోస్ట్ జాయింట్గా ఉండేవి. ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫీల్డ్ కింద తీసుకునేవారు. స్లోగా కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ విడిపోయారు, వాళ్ళు ఒక డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు.
ఇప్పుడు అందులోంచి మళ్ళీ విడిపోయి ఏఐ అనే ఫీల్డ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి, ఎంఎల్ ఇవన్నీ కొత్త కొత్తవన్నీ వస్తున్నాయి. సో ఆ ఫీల్డ్లో చాలా ఫాస్ట్ ప్రోగ్రెషన్ అయింది. కంప్యూటర్ సైన్స్, ఐటీ అನ್ನು కంప్యూటర్ సైన్స్ అందులో తీసుకుంటే చాలా ర్యాపిడ్ ప్రోగ్రెషన్ అయింది. మన టెక్నాలజీలే టుడే నా సెల్ ఫోన్లో ఉన్న కంప్యూటింగ్ పవరు నేను స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు అక్కడ మేజర్ వర్క్ స్టేషన్స్లో వాటిలో ఇంత పవర్ లేదు అప్పుడు. ఇప్పుడు మన సింపుల్ సెల్ ఫోన్లో మనకి అంత కాంపిటేషనల్ పవర్ ఉంది. సో ఆ హోల్ డొమైన్ అంతా ఎక్స్ప్లోర్డ్ అయిపోయింది. సో అక్కడ వాళ్ళు దే ఆర్ క్యాచింగ్ అప్ మచ్ ఫాస్టర్. సో మనం చూసుకుంటే ఆ ఫీల్డ్స్ చాలా ఫాస్ట్గా డెవలప్ అవుతున్నాయి. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అన్నది వీఆర్ లిటిల్ స్లో. దానికి కారణం ఏంటంటే మనవి దిస్ లాట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఇనర్షియా ఎందుకు వస్తుంది? మన టిపికల్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ దే ఆర్ హెవీ మాస్ ప్రాజెక్ట్స్. అంటే ఇప్పుడు అందులో చాలా పెట్టుబడి పడుతుంది. మనం ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే అది నెలలో అయ్యే పని కాదు, ఏళ్ళు పడతాయి. అవునా? ఒకప్పుడు 10 ఏళ్ళు దాటేస్తాయి పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు తీసుకుంటారు. మరి అది ఇట్ టేక్స్ టైం. అలాంటి వాటిలో ఏంటంటే మనం ఏదో గబుక్కని కొత్తది తీసుకొద్దాం అంటే మళ్ళీ అదేనా ఎక్కడైనా తప్పు అవుతాయి, మరి లక్షల కోట్లు మునిగిపోతాయి అందులో. సో అందుకనే అందరూ కొంచెం జాగ్రత్త పడతారు, గబుక్కని ఏదో రిస్క్ తీసుకోరు. అండ్ దిస్ ఇస్ నేను స్టూడెంట్స్ కూడా అదే చెప్తాను ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు కంప్యూటర్ కోడ్ రాస్తారు, వాట్ ఇస్ ద వర్స్ట్ దట్ విల్ హ్యాపెన్? కంప్యూటర్ క్రాష్ అవుతుంది, మళ్ళీ రీబూట్ చేసుకుంటాం, వీఆర్ ఆఫ్. ఎవరిది ప్రాణం పోదు. యాజ్ ఎ సివిల్ ఇంజనీర్ మీరు ఒక డిజైన్ తప్పు చేస్తే బిల్డింగ్ కూలిపోతుంది, ఎంతమంది పోతారు అందులోనూ? సో మన రిస్క్ ఇస్ వెరీ వెరీ హై. మనం వీ కెనాట్ అఫోర్డ్ టు టేక్ అ ఛాన్స్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మన సిస్టంలో ఇనర్షియా వచ్చేస్తుంది. మనం వీఆర్ సో రిస్క్ ఎవర్స్ ఎంత అయిపోయామంటే గబుక్కుని కొత్త టెక్నాలజీ అడాప్ట్ చేయాలా అంటే ముందు మనం ఒకటేంటంటే వి వెయిట్ ఫర్ సమ్మన్ ఎల్స్ టు డూ ఇట్. వాళ్ళు చేస్తే మనం కాపీ చేద్దామని, అదొకటి. రెండోది ఏంటంటే ఎవడో ముందు కాలు పెట్టాలి కదా, ముందు పాదం మోపాలి, అది మోపేవాడికి ధైర్యం కావాలి. సో అది వచ్చేసరికి టైం పడుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం కొత్త టెక్నాలజీస్ అనుకుంటాం, బట్ ప్రీకాస్ట్ టెక్నాలజీ అంటున్నారు. ఇప్పుడు మనం గొప్పగా మాట్లాడుతాం దాని గురించి, బట్ అది 70 ఏళ్ల పాత టెక్నాలజీ. అది ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్రంట్కి వస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆ ధైర్యం వచ్చింది. మన స్ట్రక్చర్స్ కట్టగా ఇప్పుడు కొంచెం నౌ పీపుల్ ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ ఇట్. పర్వాలేదు అని మనం వీఆర్ అడాప్టింగ్. సో మన టెక్నాలజీ అడాప్షన్ రేట్స్ ఆర్ మచ్ స్లోవర్. అండ్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ కరిక్యులం కూడా అప్డేట్ చేసే నీడ్ కూడా అంత రాదు. ఓకే సో స్లోగా చేంజ్ అవుతుంది. వేర్ సమ్ ఫీల్డ్స్ హ్యావ్ ప్రోగ్రెస్ ఫాస్టర్, లైక్ ఇన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ అనాలిసిస్. ఇవి కొంత ఫాస్ట్గా వచ్చేసాయి. మా టైంలో మేము స్లైడ్ రూల్స్ అవి వాడి క్యాల్కులేషన్లు అవి చేసుకునేవాళ్ళం. ఇప్పుడు హ్యాండ్ క్యాల్కులేషన్స్ ఎవరు చేయటం లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫెడ్ ఇన్ టు కంప్యూటర్. మీరు కంప్యూటర్ మోడల్ డెవలప్ చేస్తారు, అనాలిసిస్ చేసుకుంటారు, మ్యాటర్ ఆఫ్ సెకండ్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తాయి, డిజైన్ అయిపోతుంది బిల్డింగ్ది. ఆ ఫీచర్స్ కొన్ని ఫాస్ట్గా అడాప్ట్ అయిపోయాయి. కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ అన్నది అక్కడ ఇంకా స్లోగా ఉంది. సో ఆ టెక్నాలజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేక మనకి స్లో డౌన్ అయిపోతున్నాం మనం. అది దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ వెరీ ఫాస్ట్ ఇన్ అవర్ ఫీల్డ్. అండ్ దట్ హ్యాస్ టు డూ విత్ ది రిస్క్. దట్ మన ఫీల్డ్లో రిస్క్ చాలా ఉంటుంది. ఇంకొక మాట ఏమిటంటే, అగైన్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ది కంప్యూటర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరు ఈ స్టార్టప్స్ అనండి, ఏదైనా అనండి, కంప్యూటర్ ఫీల్డ్లో, ఐటీ ఫీల్డ్లో ఇందులో చాలా వస్తాయి. ఎందుకు అంటే మీరు కొంచెం పెట్టుబడితో చాలా ఫాస్ట్గా ర్యాపిడ్గా గ్రో అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు మీరు ఏదో ఐటీలోనే చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి, కంప్యూటర్స్లో చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి, ఓ కంప్యూటర్ను కొంత ఏదో ప్రింటరు కొనేసుకుంటే మీరు యూఆర్ అప్ ఇన్ బిజినెస్. మీరు ఒక కంపెనీ మొదలెట్టచ్చు, అది ఏదో యాప్ డెవలప్ చేస్తారు, యాప్ హిట్ అవుతే మీకు కోట్లు వస్తాయి. రైట్, దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు, ఒక గది ఉంటే చాలను, మీరు నలుగురు కలుస్తారు, ఏదో చేస్తారు, ఐడియా క్లిక్ అయిపోతే మీరు డబ్బులు చేసేసుకుంటారు. అది మీరు సివిల్లో చేయగలరా? చేయలేరు. ఎందుకు? మీకు పెట్టుబడి చాలా కావాలి. అవునా? ఆల్రెడీ ఉన్నవాళ్ళు పెద్ద చేపలు ఉన్నాయి అక్కడ, మింగేస్తాయి ఇవన్నీ. సో ఈ ప్లస్ మనకు అంత క్యాపిటల్ ఎక్కడి నుంచి తెస్తాం? ఎవడు నమ్ముతాడు మన అంత కోట్లు మన చేతిలో పెట్టడానికని కొత్త వెంచర్ ఏదో మొదలెట్టాలంటే? సో దిస్ ఈస్ ద బిగ్ ప్రాబ్లమ్, దట్ ఇనర్షియా. అండ్ సో మనది అందుకనే సివిల్ అండ్ ఈ కొంచెం ల్యాగ్ అవుతుంది, కొంచెం బాగానే ల్యాగ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ అవర్ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజెస్. హౌ డు యూ ఓవర్కమ్ దట్ ఇనర్షియా? హౌ డు యూ కన్విన్స్ పీపుల్? అండ్ అప్పుడు అది మనం దాటగలితే దెన్ వీ కెన్ కంపీట్ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ అ ఫ్యూ ఫీల్డ్స్ లైక్ కోర్ ఇంజనీరింగ్ అంటాం కదా, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రాక్టీస్ బేస్డ్ ఇంజనీరింగ్. మెకానికల్ అనండి, సివిల్ అనండి. అండ్ ద రీజన్ వై దే ఆర్ ప్రాక్టీస్ ఓరియంటెడ్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ మనం ఆ ఫీల్డ్కి వెళ్తే కానీ నేర్చుకోము, పీరియడ్.
ఎస్ మీరు ఎంత కూర్చుని క్లాస్ రూమ్లో కానీ ఆఫీస్లో గీతలు గీస్తే అది అంతవరకే వెళ్తుంది. మీరు ఫీల్డ్ వెళ్ళి చూస్తే కానీ అర్థం కాదు. అది ప్రాక్టీస్ ఓరియంటెడ్ ఇంజనీరింగ్. మెకానికల్ అయినా సరే, మెకానికల్ వాడు ఫ్లోర్ షాప్కి వెళ్ళకపోతే వాడికి ఏం అర్థం కాదు. మిగతా అంతా గీతలే అంతే. ఎంత వాడు క్యాడ్ క్యామ్ ఏం చేసినా సరే ఆ ఫ్లోర్ షాప్కి వెళ్తే కానీ ఈ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. సో ఇది మా పిల్లలకు కూడా నేను చెప్తాను, బాబు మీకు ఉద్యోగాలు రావట్లేదు, జీతాలు లేవు అంటే మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అలా తయారైపోయాయి. ఇప్పుడు మీరు 4 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత సివిల్ ఇస్ సచ్ అ డైవర్స్ ఫీల్డ్ దట్ మీకు నేను అంతా చెప్పించలేను. ఐ కెనాట్ టీచ్ యూ ఎవ్రీథింగ్. సో మీరు మిగతాది ఎక్కడ నేర్చుకుంటారు? ఫీల్డ్కి వెళ్ళే నేర్చుకోవాలి. మీకు వచ్చిన జ్ఞానం ఎంతంటే మీరు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఫీల్డ్కి వెళ్తే యు ఆర్ డేంజరస్. మీకు వచ్చిన మిటిమిటి జ్ఞానంతో మీరు ఏదైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కూర్చుంటే ద స్ట్రక్చర్ విల్ బీ ఇన్ డేంజర్. రేపు మరి ఎంతమందికి అది ప్రమాదం అవుతుందో మనకు తెలియదు. సో అందుకనే ఇప్పుడు ఎవడైనా మిమ్మల్ని ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తే వాళ్ళు యాక్చువల్లీ మీకు ఫేవర్ చేస్తున్నారు, మీకు నేర్పిస్తున్నారు. బికాజ్ ఆ మిగతా జ్ఞానం మీరు ఆ ఫీల్డ్కి వెళ్ళి నేర్చుకున్నంత సేపు కూడా వాళ్ళు మీకు జీతాలు ఇస్తున్నారు. అసలు వాళ్ళు ఎందుకు ఇవ్వాలి జీతాలు? మీరు నేర్చుకుంటున్నారు, వాళ్ళకి పడకపోయినా సరే ఫస్ట్ 2-3 years పోషిస్తారు మేము. మరి ఎందుకు మీ శాలరీ ఏమన్నా ఇస్తాడు? మీరు నేర్చుకోవాలి ముందు. ఆ నేర్చుకునే పాటు మేము నేర్పించలేము, సైట్కి అన్నది వాళ్ళే నేర్పించాలి. ఇదివరకు రోజుల్లో ఏమైందంటే అందరికీ ఆ పేషెన్స్ ఉండేది, వెళ్ళి నేర్చుకుందాము, సరే అందులో ఎఫర్ట్ పెడతాము, క్రమేపీ మనం అందులో గ్రో అవుతాం ఫీల్డ్లోని. ఇప్పుడు పిల్లలకి ఆ పేషెన్స్ లేదు. ఇప్పుడు అందరూ ఇన్స్టెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోగానే వాళ్ళకి 10 లక్షల రూపాయలు 20 లక్షల రూపాయలు ఉద్యోగం వచ్చేయాలి. వాళ్ళు ఫీల్డ్కి వెళ్ళరు. ఎవడికి అక్కడ చెమటలు పడతాయి నాకు, ఎవడు పని చేస్తాడు, నేను హాయిగా ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని కీబోర్డ్లో ఎంతైనా కొట్టేస్తాను. దిస్ ఇస్ మన ఎక్స్పెక్టేషన్లు అలా అయిపోయాయి. వీ హెవ్ బికమ్ వెరీ సాఫ్ట్. హార్డ్ స్కిల్స్ మీద ఫోకస్ పోయింది. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హార్డ్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఆన్ హార్డ్ స్కిల్స్ అంటూ పూర్తిగా తప్పిపోయింది. సో దాంతో న్యాచురల్లీ ది ఫీల్డ్ ఇస్ సఫరింగ్. సో అందువల్ల ఇట్స్ అ సైకిల్. సో అది ఇట్ హెస్ ఎఫెక్టెడ్ ద ఎంటైర్ ఫీల్డ్. మనమే కాదు, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సఫర్ అవుతుంది, మనం సఫర్ అవుతున్నాం. ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ ఓరియంటెడ్ ఫీల్డ్స్ ఇవి. మీరు అక్కడ వెళ్తే కానీ నేర్చుకోరు, సైట్కి వెళ్ళాలి, ఫీల్డ్కి వెళ్ళాలి, అప్పుడే నేర్చుకుంటారు. అది అండ్ నేర్చుకున్నవాడు దే ఆర్ వర్త్ క్వైట్ అ లాట్. సో ఇది మనం బహుశా మెసేజ్ వాళ్ళ పిల్లలకి ఇవ్వలేకపోతున్నాము. మేబీ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ దిస్ ప్రాపర్లీ. సమ్వేర్ మనదే తప్పది. దట్ అది ఆ మెసేజ్ మనం కన్వే చేయటం లేదు టు అవర్ ప్రాస్పెక్టివ్ స్టూడెంట్స్, టు అవర్ ప్రాస్పెక్టివ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అనండి, ఎవరికైనా ఆ మెసేజ్ మనం కన్వే చేయలేకుండా ఉన్నాం. ఆ ఫీల్డ్కి వెళ్తున్నప్పుడు మీరు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు మీ ఎంప్లాయర్ ఎందుకు మీకు డబ్బులు ఇవ్వాలి? వాళ్ళు అయినప్పటికీ జీతం ఇస్తున్నారంటే దే ఆర్ డూయింగ్ యూ ఫేవర్. దట్స్ కరెక్ట్. ఎవరైనా ఆన్ స్పాట్ మనం వెళ్ళినామంటే మనం అన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలని అనుకుంటారు. అదే, ఎందుకంటే ఐఎమ్ పేయింగ్ ఫర్ హిమ్. కరెక్ట్. సో అన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోకుండా నాకు ఇదే వచ్చు అని అంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. 1 yearలో నేర్చేసుకొని తర్వాత నాకు 20,000 ఇస్తున్నావు కదా, 40,000 ఇస్తే నీ దగ్గర ఉంటా. సో లేదంటే నాకు అవసరం లేదు, నేను వేరే దగ్గరికి వెళ్తాను, ఎందుకంటే నాకు స్కిల్స్ ఉన్నాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఆ స్కిల్స్ ఎలా వచ్చాయి? ఆ స్కిల్స్ మేము యూనివర్సిటీలో నేర్పించి పంపించలేము. మేము ఒక లెవెల్ దాకా నేర్పిస్తాం, థియరిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్తాం. బట్ యాక్చువల్లీ ఫీల్డ్కి వెళ్ళి చూస్తే కానీ ఓహో ఇది ఆ ప్రొఫెసర్ అన్న మాట ఇప్పుడు నాకు అర్థం అవుతుంది, ఆహా ఇది ఇలాగ కూర్చుంటుంది అది. ఎందుకంటే నేను క్లాస్లో ఎన్నిసార్లు మొత్తుకున్నా అది వాళ్ళకి అది ఆ కనెక్షన్ రాదు. అక్కడ వెళ్ళి చూసేసరికి ఆహా ఇదే ఆయన అన్నది ఇప్పుడు మనం అక్కడ నాకు ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది, ఇప్పుడు ఓహో డిజైన్ కోడ్ అంటే ఇందుకన్నా ఈ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి అని అప్పుడు వాళ్ళకి అవన్నీ రిజిస్టర్ అవుతాయి. అప్పుడు ఆ నేర్చుకున్న తర్వాత 4-5 ఏళ్ల తర్వాత అప్పుడు దేర్ వాల్యూ గ్రోస్. అప్పటిదాకా ఏమవుతుంది, సపోజ్ యూ జాయిన్ అ డిజైన్ ఫర్మ్ యాజ్ అ ఫ్రెష్ బీటెక్ ఆర్ ఈవెన్ అ ఫ్రెష్ ఎంటెక్, మీకు ఏదో చిన్న కంపోనెంట్ వరకు డిజైన్ ఏదో చేస్తారు. మేము ఏదో నేర్పించిన జ్ఞానంతో మీరు వెళ్తారు, ఏదో కొన్ని క్యాల్కులేషన్స్ చేసి ఏదో బీమో కాలమో డిజైన్ చేసి ఇస్తారు. ఆ స్ట్రక్చర్ లెవెల్ ఇంటిగ్రేషన్ అది ఉండదు కదా. అది ఎలా వస్తుంది? అది వచ్చి కొన్ని రోజులు డిజైన్ చేయక సీనియర్ డిజైనర్ ఎవరో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మెల్లిగా ఓహో అందుకనేనా ఇది ఇక్కడ ఉంది, అందుకనేనా ఇలా ఉంది, అది మెల్లిగా అవన్నీ కనెక్షన్స్ వస్తాయి. అప్పుడు మనకు ఆ ఫుల్ ఇది స్కోప్ మనకు డెవలప్ అవుతుంది. అది రావడానికి 4-5 ఏళ్ళు పడుతుంది డిజైన్లో ఉండగాను. అప్పుడు మన వాల్యూ పెరుగుతుంది. బికాస్ దెన్ అప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఆ మీ ఎంప్లాయర్ వచ్చి బాబు ఈ డిజైన్ బిల్డింగ్ తీసుకొని నువ్వు డిజైన్ చేసి అనవచ్చు. అప్పటిదాకా మనం చేయలేము. మేము ఇచ్చిన జ్ఞానంతో మీరు వెళ్ళి ఫుల్ బిల్డింగ్ డిజైన్ చేసేయలేరు. యూ కెనాట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ థింక్ మీరు స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు బి విల్లింగ్ టు పుట్ ఇన్ ది ఎఫర్ట్. నేర్చుకుని వెళ్ళి ఆ ఫీల్డ్ మేము అక్కడ వెళ్ళి నేర్చుకుంటామంటే అదొక 4-5 ఏళ్ళు తట్టుకుంటే అప్పుడు వాల్యూ పెరుగుతుంది. దెన్ యు ఆర్ వెరీ వాల్యుబుల్ టు ద ఇండస్ట్రీ. బట్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే ప్రొఫెసర్, సో జస్ట్ 1 year జాయిన్ అయినమ్మటే
ఆ ఎండకో లేకపోతే వాళ్ళు పెట్టిన కష్టానికో సాఫ్ట్వేర్కి అయితే బాగుంటుంది కదా. అదే కదా. సో మీకు ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ముందు ఆ ఆల్టర్నేటివ్స్ లేవు. సో ఏం చేసేవారు, ప్రతివాడు వెళ్ళేవాడు ఏదో చోజన్ ఫీల్డ్లో కష్టపడేవారు, నేర్చుకునేవారు, వాల్యూ పెరిగేది. ఇప్పుడు మనకున్న సీనియర్ డిజైనర్స్ అందరూ కూడాను ఆ రూట్లోనే వచ్చారు. ఎస్టాబ్లిష్ డిజైనర్స్ అనండి, ఎవరైనా వాళ్ళు కష్టపడి ఫీల్డ్కి వెళ్ళి నేర్చుకుని డిజైన్ ఆఫీసుల్లో కొట్టుకుని మెల్లిమెల్లిగా పైకి వచ్చి ఇప్పుడు నౌ దే ఆర్ ద టాప్ డిజైనర్స్. ఎందుకు, వై డూ వి వాల్యూ దెమ్? ఎక్స్పీరియన్స్. బికాస్ వాళ్ళకి ఆ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, థియరిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది, అండ్ నౌ దే ఆర్ ఏబుల్ టు కాంట్రిబ్యూట్ టు యాక్చువల్ ది కమ్యూనిటీ. బట్ ఆ లెవెల్ రావడానికి వీ హ్యావ్ టు బి ఏబుల్ టు పుట్ ఇన్ ది ఎఫర్ట్, అండ్ విచ్ ఇస్ బేసిక్లీ ప్రాక్టీస్ ఓరియంటెడ్ అది. అండ్ సివిల్ ఈజ్ నంబర్ 1 ప్రాక్టీస్ ఓరియంటెడ్ ఫీల్డ్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే అది యూస్లెస్. అది డిజైన్ అనేది ఇట్స్ జస్ట్ లైన్ ఆన్ అ పీస్ ఆఫ్ పేపర్. అది హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ఆల్ ద డాట్స్. అకాడమిక్ అది ఎందుకు ఉందన్నది ఆ థియరీ మేము నేర్పించి పంపిస్తాం. అది ఫీల్డ్లో వెళ్ళి వాళ్ళు ఇంప్లిమెంటేషన్ నేర్చుకుంటే కానీ అది మీకు ప్రాక్టికలీ యూస్లెస్. అది ఓకే, సో అండర్స్టూడ్. దట్స్ అ గ్రేట్ ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్. ఇది ఎందుకంటే ఐ బీన్ ఆన్ సెవెరల్ కమిటీస్ ఆన్ సెవెరల్ థింగ్స్ ఆన్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ఇష్యూ. అండ్ ఇదే ప్రాబ్లం మనకి. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయంటే, 4 ఏళ్ళు బీటెక్ చదివేసుకున్న తర్వాత మనకేదో డబ్బులు వచ్చేయాలి, మనకేదో ఏసీ రూమ్లో కూర్చోవాలి, ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే మరి కష్టం. ఇలాంటి ఫీల్డ్స్ అసలు థ్రైవ్ కాలేవు, రివార్డ్స్ కమెన్సరేట్గా ఉండవు. ఎందుకు అంటే మీరు ఇక్కడ నేర్చుకుని వెళ్ళింది ఇట్స్ నాట్ ఇమ్మీడియట్లీ యూస్ఫుల్. మీ ఎంప్లాయర్ యాక్చువల్లీ మీకు నేర్పిస్తాడు ఫస్ట్ 4-5 years, దానికి వాళ్ళు పోషిస్తున్నారు మిమ్మల్ని. మరి ఎందుకు వాడు అంత డబ్బులు ఇస్తారు వాళ్ళు నేర్పిస్తున్నప్పుడు? యూ టు థింక్ ఆఫ్ ఇట్ ఎస్ ఎక్స్టెండెడ్ స్టడీ. జర్మనీ లాంటి కంట్రీస్లోనూ మీకు బీటెక్ డిగ్రీ కావాలా అంటే 5 ఏళ్ళ డిగ్రీ, 4 ఏళ్ళు వాళ్ళు స్కూల్లో యూనివర్సిటీలో ఎక్కడో చేసి 1 year దే హ్యావ్ టు గో వర్క్ ఫర్ సమ్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, అండ్ ఆ ఇండస్ట్రీ వాడు ఆ సర్టిఫికేట్ తీసుకొస్తే కానీ వాళ్ళకి డిగ్రీ ఇవ్వరు. అండ్ దిస్ ఈస్ అ మస్ట్ ఫర్ సివిల్ అండ్ మెకానికల్. ఓకే, ఎందుకంటే 2 ప్రాక్టీస్ ఓరియంటెడ్ ఇంజనీరింగ్. అందుకనే జర్మనీ ఎక్సెల్స్ అండ్ మెకానికల్ అండ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్. దే ఆర్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఇన్ బోత్ ఫీల్డ్స్. వాళ్ళు చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉంటారు వాళ్ళది. దట్స్ గ్రేట్ ప్రొఫెసర్. అలాంటి ఇక్కడ కూడా వస్తే బాగుంటుంది. అది సమ్వేర్ వీ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ దాట్. బట్ ఇప్పుడు 5 ఏళ్ళు అంటే ఉన్న డిగ్రీలు 4 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు చేయమంటుంటే 5 ఏళ్ళు ఎవడు విల్ అలౌ దట్. అది సో ప్రతి వాళ్ళు వీఆర్ అండర్ ప్రెషర్ టు కట్ టైం. అది ఎవడు అలౌ చేయలేదు. ఓకే, సో ప్రొఫెసర్ బై వన్ క్వశ్చన్, అదర్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ఒక సివిల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్, బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్ మీ దగ్గరకు వచ్చి, ప్రొఫెసర్ నేను ఏ ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అని అంటే మీ సమాధానం ఏంటి? ప్రాజెక్ట్ చేయాలా అంటే ఫైన్, ఐల్ గివ్ యూ వాట్ ఎవర్ ప్రాజెక్ట్ యూ వాంట్. వాట్ ఐ వుడ్ సే ఇస్ నువ్వు ప్రాబ్లమ్ తీసుకురా, దెన్ ఐల్ హెల్ప్ యూ సాల్వ్ ఇట్. ఓకే, నేను ఏదో డిజైన్ చేస్తానంటే యూ బ్రింగ్ ద ప్రాబ్లమ్, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ ఫ్రేమ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే, అండ్ ఫ్రేమింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ 90% ఆఫ్ ద బ్యాటిల్. చాలాసార్లు ఏంటంటే మనం నేను ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ ఆస్క్ యూ ఆర్ ఎనీ స్టూడెంట్, బాబు ఈ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రేమ్ చేయి అని, రైట్? చాలామంది చేయలేకపోతారు. అది వాళ్ళకి ఐడియా అంటూ ఉంటుంది, బట్ అది ఎలాగ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ కింద మార్చాలి అని, అది ఆ లెవెల్ వాళ్ళు ఆలోచిస్తే దెన్ ఆ దాంట్లో ఉన్న ఏమిటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఓహో ఇదేదో డిజైన్ చేయాలా అంటే ఓకే ఫైన్. అప్పుడు వాళ్ళు ఆ లెవెల్ ఆలోచిస్తే ఇందులో ఇవన్నీ కంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ నేను డిజైన్ చేసుకోవాలి, ఆటోమేటిక్గా స్టెప్స్ అందులోంచి వచ్చేస్తాయి. సో ఫర్ మీ మోర్ ఆఫ్ ఇన్ ద నాట్ నేను పిల్లల్ని డిఫైన్ చేయమంటాను, మీరే డిఫైన్ చేయండి. అండ్ అక్కడే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అక్కడే స్టక్ అయిపోతారు. అది మీ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ డెఫినేషన్ డిఫైన్ చేయడానికి అనేసరికి వాళ్ళు అక్కడ తట్టదు వాళ్ళకి. ఏదో చేయాలని ఉంటుంది కానీ ఏం చేయాలి మీరే చెప్పండి, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ, ఐ విల్ గైడ్ యూ, అండ్ దెన్ త్రూ ఎండ్ వస్తే మీకు ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అది వస్తుంది. దట్స్ మై. బట్ మీరు డిఫైన్ చేయండి ఆ ప్రాబ్లం. ఓకే, అది. సో ప్రొఫెసర్ మీరు యూఎస్ఏలో చదివారు అండ్ యూఎస్ఏలో ప్రొఫెసర్ కూడా చేశారు. సో ఎలా అనిపించింది ప్రొఫెసర్? అక్కడున్న కరికులం కానీ అక్కడున్న అకాడమిక్స్ కానీ ఇక్కడికి ఏంటి మనం ఎలా ఉంది ఈ డిఫరెన్స్ అనేది? అనేది ద డిఫరెన్స్ అంటే యాజ్ అ స్టూడెంట్ వెన్ ఐ వెంట్ అక్కడ నాకు పర్టికులర్గా స్ట్రైకింగ్ అనిపించిన మాట ఏంటంటే అక్కడ ది ఫ్రీడమ్ దట్ యూ హ్యావ్. అమెరికన్ సిస్టమ్ ఇన్ పర్టికులర్ చాలా ఫ్రీ సిస్టమ్. వాళ్ళు మన్ని ఈ రిజిడ్ కరిక్యులము ఇది అక్కడ లేదు. మీరు యూ కెన్ స్టార్ట్ అస్ సంథింగ్, మళ్ళీ ఆఖరికి డైరెక్షన్ మార్చేసుకోవచ్చు. కోర్స్ సెలెక్షన్ అది కూడా చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ సిస్టమ్ అక్కడ. అండ్ వాళ్ళు దే ఎంకరేజ్ ఎంక్వైరీ. అంటే ప్రొఫెసర్లు కూడా అక్కడ వాళ్ళు క్లాస్లో కూడా అది దే ఎంకరేజ్ క్వశ్చన్లు అడగండి అని. అండ్ నేను చూసింది ఏంటంటే అక్కడ పిల్లలు కూడా దే ఆర్ వెరీ క్యూరియస్.
అంటే వాళ్ళు ఓపెన్గా అడుగుతారు క్వశ్చన్లు. వాళ్ళు ఏది కూడా దే డోంట్ టేక్ థింగ్స్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. వాళ్ళు ప్రతిదీ క్వశ్చన్ చేస్తారు, ఛాలెంజ్ చేస్తారు. సో క్లాస్ అన్నది ఒక మంచి కొలాబరేటివ్ స్పేస్లా తయారవుతుంది. ప్రొఫెసర్ వచ్చి బోర్డు మీద రాయడమే కాదు, అక్కడ దిస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్. పిల్లలు కాన్స్టెంట్గా అడుగుతూ ఉంటారు, ఇది ఎందుకు, ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు, అలా ఏంటి, అదేమిటి అని. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ డిఫరెన్స్ ఐ సా. మేము స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మాకు ధైర్యం ఉండేది కదా ప్రొఫెసర్ క్వశ్చన్ అడగాలంటే. అక్కడ ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్, అందరూ ప్రతి వాళ్ళు దేవర్ ఓపెన్లీ క్వశ్చనింగ్ ద ప్రొఫెసర్. అండ్ ద ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసేవారు, అడగండి అని, మీరు అలాగే నేర్చుకుంటారా అని. అదొక పెద్ద డిఫరెన్స్. ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఐ సా వాజ్ దట్ వాళ్ళు చాలా హ్యాండ్స్ ఆన్గా ఉంటారు. వాళ్ళు ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. సో అక్కడ ఐ ఫౌండ్ దట్ మా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, అఫ్ కోర్స్ ఐ వెంట్ ఫ్రమ్ ద ఐఐటి సిస్టమ్, థియరటికల్గా ఐ వాజ్ మచ్ స్ట్రాంగర్ దెన్ దెమ్. సో క్లాస్లో గ్రేడ్లు తెచ్చుకోవడం అన్నది ఏమీ కష్టం ఉండేది కాదు. ల్యాబ్లో వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు దేవర్ 10 times బెటర్ దెన్ మీ. వాళ్ళు ల్యాబ్లో దేవర్ మోర్ ఫోకస్డ్ అండ్ వాళ్ళు దే వుడ్ లెర్న్ బై డూయింగ్. ఓకే. సో అది ఇప్పుడు ఏదో స్ట్రక్చరల్ బీమ్ ఉంటే అది ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందో మేము ఏదో బొమ్మలు చూసి నేర్చుకున్నాం. అక్కడ యాక్చువల్లీ ల్యాబ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి చూపించి పిల్లలు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసుకుని అప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారు, ఓహో ఇలా ఫెయిల్ అవుతుందా అనేది. సో వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇస్ మోర్ హ్యాండ్స్ ఆన్. అండ్ అక్కడ అమెరికన్స్ కూడా దే వెరీ హ్యాండ్స్ ఆన్. అంటే వాళ్ళు చేసి నేర్చుకునే ప్రిఫర్ చేసుకుంటారు. సో పిల్లల దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి అదే నేర్పిస్తారు. యూ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్. మీరు ఏది డోంట్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. ఎందుకు ఉంది క్వశ్చన్ చేయండి. ఆ క్యూరియాసిటీ వల్ల చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చేస్తుంది. అది అట్లీస్ట్ నేను స్టూడెంట్స్ కొన్నప్పుడు లేదు. ఇప్పుడు వీఆర్ స్లోలీ ట్రైన్ టు ఎంకరేజ్ దాట్. క్లాసెస్ అవి ఇంటరాక్టివ్గా చేస్తున్నాము. వీఆర్ ఎంకరేజింగ్ ఆ స్టూడెంట్స్ టు థింక్ ఫ్రీలీ అండ్ నాట్ టేక్ సంథింగ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. సో మా క్లాస్లో ఇప్పుడు అందుకని ఐ ఛాలెంజ్ దెమ్. నేను రాసింది కరెక్టా, ఓకే, మీరు అన్నారు కదా నేనంటే ఏమిటి, నేను అర్థం ఆడుతూ ఉండొచ్చు కదా అని. సో దిస్ ఇస్ ద లెవెల్ టు విచ్ యూ టు ఛాలెంజ్ దెమ్, బ్రింగ్ దెమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద షెల్ వెర్ దే స్టార్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఇట్. నేను చెప్తున్నాను అనేది మీరు వేదవాక్యం తీసుకోకండి, మీరు ఛాలెంజ్ చేయండి నన్ను. దానివల్ల రెండు అవుతాయి, ఇది క్లియర్ అవుతాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఛాలెంజ్ చేసినందుకు వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ థింకింగ్ క్రిటికలీ. ఎస్, దట్స్ కరెక్ట్, రైట్. రెండోది ఏంటంటే అట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ మీ థింక్. ఎస్. ఇప్పుడు చాలాసార్లు ఏమంటే క్వశ్చన్లు ఎలాంటివి వస్తాయంటే అది నేను కూడా ముందు ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు, రైటే కదా ఇలా కూడా ఆలోచించచ్చు కదా అని మనకు కూడా ఒక ఇది వస్తుంది. సో దట్ హెల్ప్స్ మీ ఆల్సో గ్రో యాజ్ అ టీచర్, యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్. సో ఆ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ టు అవర్ టీచింగ్ హియర్, ఇస్ దట్ క్రిటికల్ థింకింగ్. ఆ క్రిటికల్ థింకింగ్ కానీ మనం ఒకవేళ కల్టివేట్ చేస్తే మన పిల్లల్లో చిన్నప్పటి నుంచి ఇవన్నీ ఆటోమేటికల్ లైన్లో వచ్చేస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఐ మీన్ బై అన్ని లైన్లో వచ్చేస్తాయి. నేను ఇప్పుడు అది ఎవడో కనిపెట్టాడు, నేను అంతకన్నా బాగా చేయొచ్చు కదా, అది ఠీక్ బాగానే ఉంది, అవునా, అది లెట్ మీ ట్రై సంథింగ్, అది ఎలా పనిచేస్తుందో చూసుకుంటే నేర్చుకుంటే నేను అంతకన్నా బాగా ఏదో డిజైన్ చేయొచ్చు కదా. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన క్రియేటివ్ థింకింగ్ మన కరికులంలో వచ్చేస్తే మన ఫ్యూచర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరూ కూడాను దే బికమ్ క్రియేటివ్ థింకర్స్. అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు నాకు ఈ ఉద్యోగం అక్కర్లేదు, నేను కూర్చుని నేను ఏదో చేసుకుంటాను, ఐ విల్ క్రియేట్ సంథింగ్, దట్ నేను ఏదో సాఫ్ట్వేర్ క్రియేట్ చేస్తాను, లేదా నేనేదో ఐ విల్ ట్రై టు కమ్ విత్ న్యూ డిజైన్. ఆ థాట్ ప్రాసెస్ తీసుకురావాలి అది పిల్లల్లోకి, వేర్ వి లెర్న్, టీచ్ దెమ్ ఆర్ కోచ్ దెమ్ ఇన్ టు క్వశ్చనింగ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ దే షుడ్ కమ్ అవుట్ థింకింగ్ దట్ నాకు ఉన్న స్టేటస్ కో చాలదు, నేను మార్చాలి, అదేదో చేయాలి అక్కడ. అది వస్తే దెన్ ఆటోమేటిక్లీ మనకి వీ విల్ ఆ మెంటాలిటీ మారిపోతుంది, ఆ సిస్టమ్ మారిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, అంటే దిస్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్ దట్ వీ హ్యాడ్ రివ్యూడ్ వెన్ వీ వర్ లుకింగ్ అట్ ద వరల్డ్ క్లాస్ యూనివర్సిటీస్. ఓకే, ఎందుకు మనం ఎంఐటి అంటే అంతా మనం రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం. అఫ్ కోర్స్ అక్కడ దే ఆర్ డూయింగ్ ది బెస్ట్ ప్రొఫెసర్లు ఉన్నారు, అంటే నోబెల్ లారియట్స్ చాలామంది ఆ క్యాలిబర్ వాళ్ళు ఉన్నారు, బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. అంటే ఓన్లీ చాలా తెలివైన కుర్రాళ్ళే అక్కడ వెళ్తారు, పిల్లలు వెళ్తారు. మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎంఐటి నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అయిన వాడు ఏమనుకుంటాడంటే, నేను రాజుని, నాకన్నా ఇది ఎవడో బాగా చేయలేడు, అదేమిటది నేను అంతకన్నా బాగా ఏదో చేస్తాను, సో నాకు ఈ ఉద్యోగం ఎందుకు, నాకు అక్కర్లేదు, నేనేదో చేసుకుంటాను. అండ్ ఆ రీసెర్చ్ అది చేసినప్పుడు ఏంటంటే వి ఫౌండ్ అవుట్ దట్ టాప్ యూనివర్సిటీస్ పిల్లలు వాళ్ళు జాబ్స్ వెనకాల పరిగెట్టరు. ఓకే, వాళ్ళు ఏంటంటే నేను చేసుకుంటాను, నేను ఏదో ఉంది కదా, సరే నాకేదో ఎలక్ట్రానిక్ కంపెనీలో ఏదో ఉద్యోగం వచ్చింది, నేను అంతకన్నా బాగా ఏదో చేస్తాను, నేను నా ఓన్ కంపెనీ క్రియేట్ చేసుకుంటాను, 10 మందికి నేను జీతాలు ఇస్తాను. ఆ స్పిరిట్ ఒకటి వస్తుంది వాళ్ళలోకి.
అండ్ అందుకనే ఈ పెద్ద కంపెనీలు వాళ్ళు ఎవరు ప్లేస్మెంట్స్ ఇవి ఆ డేటా ఎప్పుడు బయట పెట్టరు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అక్కర్లేదు. దే ఆర్ జాబ్ క్రియేటర్స్, నాట్ సీకర్స్. సో ఆ లెవెల్కి మనం తీసుకొస్తే మన పిల్లలకి ఇంక ఈ ప్లేస్మెంట్స్, ఈ పే ప్యాకెట్స్ ఇవన్నీ మీనింగ్లెస్ ఎక్సర్సైజ్ అయిపోతాయి. ఇది దట్స్ రియల్లీ అమేజింగ్. యా, దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అండ్ వీ గ్రోన్ అప్ బై క్వశ్చనింగ్. మన పేరెంట్స్ని ఇదేంటి అడిగినాం కాబట్టి అది మనకు చిన్నప్పటి నుంచి. కానీ మనకు అందరికీ ఆ ఇది ఉండదు. మనకి చాలా మంది పిల్లలు ఏంటంటే చాలా సప్రెస్డ్ దాంట్లో చూస్తారు. అండ్ కొంతమంది పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు, కొంతమంది చేయరు. అలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వస్తారు. చాలామంది పిల్లలకు ఆపర్చునిటీస్ ఉండవు. దే నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు ఆల్ దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ఇవన్నీ అంతా వాళ్ళకి ఉండవు. ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది పర్వర్టెడ్గా అయిపోతారు. ఆ ఆపర్చునిటీ వాడుకుని గేమింగ్ చేసుకుంటారు, బట్ మిగతా లెర్నింగ్ దాంట్లో పెట్టరు. సో రకరకాలు. అది కాక ఇప్పుడు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా అయిపోయిందంటే, ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద ఫీడర్ సిస్టమ్, మాకు వచ్చే అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్, బీటెక్ స్టూడెంట్స్, దే కమ్ త్రూ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. ఎలా క్లియర్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఒక కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్తారు. అక్కడ వాళ్ళకి ఎలా నేర్పిస్తారు? వాళ్ళకి థియరీ కాన్సెప్ట్ ఏమీ నేర్పించరు. వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు, మీరు ఈ ప్యాటర్న్ రికగ్నైజ్ చేయండి, ఆ ప్యాటర్న్కి మీకు ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో ఏది ఫిట్ అవుతుందో చూసుకుని అది మార్క్ చేసేయండి. అది మీకు టైం ఉండదు ఆలోచించడానికి. మీరు ఆ గంటలో మీరు 60 క్వశ్చన్లు చేయాలంటే మినిట్కి ఒక క్వశ్చన్ చేయాలి, మీకు ఆలోచించడం టైం లేదు. అక్కడ కూర్చొని మీరు థియరీ అప్లై చేస్తామంటే కుదరదు. సో అందుకనే మీరు ఏం చేస్తారు, ఈ ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్లలో వాళ్ళని ఎక్స్పర్ట్ తయారు చేస్తున్నారు. వాళ్ళని ఆ థింకింగ్, క్యూరియాసిటీ అంటూ ఇంకా పూర్తిగా పోయింది, అక్కడ చంపేస్తున్నారు వాళ్ళది. దాంతో ఈ పిల్లలకు కూడా ఆ క్యూరియాసిటీ అంటూ లేదు. ఇప్పుడు వాళ్ళు నార్మల్లీ ఇంజనీరింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు కుర్రాళ్ళు ఫిజిక్స్, మ్యాథ్, కెమిస్ట్రీలో దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్, లేకపోతే రాలేరు మా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. కానీ ఇప్పుడు మేము చూస్తున్నది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా ఫిజిక్స్ థియరీ కాన్సెప్ట్ చెప్తే, ఎందుకు బాబు ఇలా ఉంటుందంటే, ఎందుకు సార్ ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ చెప్పచ్చు, దానికి ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తే మేము మీకు అది మేము నేర్చేసుకుంటాం. సో ఆ థింకింగ్, క్రిటికల్ థింకింగ్ అంటూ అక్కడే మనం చంపేస్తున్నాం. సో అండ్ దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్. సో మరి వేర్ విల్ ద కంట్రీ గో? అందుకనే మనం ఏంటంటే ఆ క్రియేటివ్ థింకింగ్, క్రిటికల్ థింకింగ్ అది వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయాలి. క్వశ్చన్ చేయండి రా బాబు, ఈ థియరీ ఉంది ఎందుకు, వై, నాట్ జస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇర్రెలవెంట్. ఆన్సర్ వస్తుంది, అదే సాల్వ్ చేస్తే ఏదో నెంబర్ వస్తుంది మీకు, కానీ అది ఎందుకు అలా పనిచేస్తుంది అది ఆలోచించండి. అప్పుడు దెన్ యూ విల్ స్టార్ట్ రియలీ ఎంజాయింగ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ సంథింగ్ న్యూ. అండ్ దట్స్ వాట్ అన్ ఇంజనీర్ షుడ్ డూ. That's really true, Professor. So, Professor, coming to USA, so many infrastructure కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ చూసుకుంటే ఇట్స్ లైక్ మైండ్ బ్లోయింగ్. నేను అక్కడ ఉన్నా కాబట్టి మనం ఎందుకని అంత హై రైజ్ బిల్డింగ్ కానీ లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఒక బ్రిడ్జ్ మీద ఇంకొక 10 బ్రిడ్జ్లు ఉంటాయి ప్రొఫెసర్. అక్కడ చూస్తే హ్యూస్టన్లో ఓకే హ్యూజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది ప్రొఫెసర్. ఐ ఫీల్ ఫార్చునేట్ టు సీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఎందుకని మన ఇండియాలో ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టాలంటే మనం ఎన్నో కష్టాలు పడుతుంటాం. వాట్ హ్యాపెన్ ప్రొఫెసర్, ఎందుకని అలాగా? అంటే వన్ ఈస్ దే వర్ వెరీ స్మార్ట్. సో వాళ్ళు ఏంటంటే దే రియలైజ్డ్ దట్ మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ద టాప్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ యూ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ కామర్స్. ఓకే, ఎందుకంటే కామర్స్ అంటే మీరు ఒక చోటు ప్రొడ్యూస్ చేసిన సరుకు అక్కడ కూర్చుంటే మీకు అదేం పనికిరాదు. యూ హ్యావ్ టు మూవ్ థింగ్స్ అరౌండ్. గుడ్స్ ఓ చోటు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, ఓ చోటు ప్రాసెస్ అవుతాయి, ఓ చోటు ప్యాకేజ్ అవుతుంది, ఇంకో చోటు మీరు అమ్ముతారు. సో అది ఎలా ఎనేబుల్ చేస్తారు, దానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి. సో వాళ్ళు 1950s నుంచి వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. ఐజెన్హవర్ ప్లాన్ అని చెప్పి వాళ్ళు అందులో అంతా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పట్టుకున్నారు. అది దట్ ఈస్ బీన్ ద బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యూఎస్, ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దే క్రియేటెడ్. ఆ బేసిస్ మీద వాళ్ళ ఎకానమీ ఎక్స్పాండ్ అయింది. అఫ్కోర్స్ వాళ్ళ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అవి చాలా ఉన్నాయి. అండ్ ది ఫ్యాక్ట్ దట్ దే ఆర్ అట్రాక్టింగ్ ద బెస్ట్. యాజ్ అ సొసైటీ ఇట్ వాజ్ అన్ ఓపెన్ సొసైటీ. ఎవరైనా ఇఫ్ దే వర్ గుడ్ దే వుడ్ అబ్జార్బ్ దెమ్. మీరు రండి అని ఓపెన్ డోర్స్తో వెల్కమ్ చేసేవారు. సో ద బ్రైటెస్ట్ మైండ్స్ వెంట్ దేర్. దే ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్, రిసోర్సెస్ బోల్డ్ అని ఉన్నాయి. అది ఎనేబుల్ చేయడానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. సో ద కంట్రీ ఎక్స్ప్లోడెడ్ అది. అండ్ దే ఆర్ నౌ స్టిల్ ద నంబర్ 1 ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్. సో అది దట్ ఈస్ వేర్ ద హోల్ థింగ్ స్టార్టెడ్. సో వాళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద చాలా ధ్యానం పెట్టుకుని అవన్నీ కట్టారు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు లైక్ ఐ సెడ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ దే ఆర్ ద క్యూరియస్ పంచ్. మొదటి నుంచి కూడా వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీద ఫోకస్ పెట్టుకుని దే ఆ క్వశ్చనింగ్ దాంతో వచ్చేసరికి వాళ్ళ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు కూడాను కొత్తది చేద్దాం, లెట్స్ ట్రై సంథింగ్ డేరింగ్ ఏదైనా చేద్దాం. అందుకనే ఆ బ్రిడ్జ్లు అవి చూస్తే అదిరిపోతాం మనం. సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జెస్ అవి ఉన్న యూఎస్లో ఉన్నవి ఇంకెక్కడా ఉండవు. అవి వాళ్ళు దే వర్ ఏబుల్ టు కన్సీవ్
బికాస్ కొత్తదైనా చేద్దాం, లెట్స్ డూ సంథింగ్. ఎవరు చేయకపోతే ఏమిటి, మనం చేద్దాం. అది ఎందుకు పని చేయలేదు ముందు, లెట్స్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. అలా అని చెప్పి వాళ్ళ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసేసేది. దాంతో ఇంకా వన్స్ ఒక సిస్టమ్ అంటూ ప్లేస్లో వచ్చేస్తే ఇట్ విల్ డెలివర్. అది. Welcome, civil engineers. Are you ready to explore the power of AI? Bhavanams C2C is offering a free course to help you build your very first AI agent from scratch. In our first session, we talk about how civil engineering is becoming smart. You will learn how AI can make your work faster and better. We also have sessions where you learn simple AI prompts and how to use your own engineering data. These skills will help you grow quickly. You learn AI concepts in a smooth and easy flow, perfect for beginners and working engineer. Don't miss out. Download the Bhavanams C2C app and start your free AI journey today. Let's build the future together. ఓకే ప్రొఫెసర్, ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ద బ్రిడ్జెస్ కానీ ఏమైనా కొలాప్స్ అయితే అంటే బ్లేమ్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి రూట్ కాజ్ కానీ సో కొంచెం టఫెస్ట్ అవుతుంది. బట్ యూఎస్ఏలో బికాస్ ఆఫ్ ద లైసెన్సింగ్ సిస్టమ్, సో స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ హ్యాస్ టు హ్యాడ్ ఎ లైసెన్స్ అండ్ ఈ హ్యాస్ టు స్టాంప్ ఆన్ ద డ్రాయింగ్స్. సో ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న సిస్టమ్ని మనం ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ జిహెచ్ఎంసీ లైసెన్సింగ్, జీవీఎంసీ లైసెన్సింగ్ ఇది ఎనఫా, లేకపోతే అక్కడ ఉన్న సిస్టమ్ ఇది ఎప్పుడు వస్తుందా? ఆ సిస్టమ్ మనము అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నామా లైసెన్సింగ్ ఇచ్చి? సో ఒక ఎగ్జామ్ని పెట్టి ఇప్పుడు పీఈ ప్రొఫెషనల్ ఇంజనీరింగ్ అనే లైసెన్స్ పెట్టి ఎలా ప్రొఫెసర్? దట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇన్ఫాక్ట్ 15 years బ్యాక్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇస్ దట్ ఇండియాలో మనం లైసెన్చర్ లేదు ఇంజనీరింగ్కి, అండ్ దట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ మోర్ దెన్ ఎనీ అదర్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్. ఎందుకు అంటే అల్టిమేట్లీ లైసెన్చర్ ఉంటే ఒక లెవెల్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వస్తుంది సిస్టంలోకి, అది లేదు మనకి. అండ్ ఇప్పుడు మనం కొంచెం ఇంకా లోపలికి వెళ్తే ఆ సబ్జెక్ట్లో ఇన్ దట్ డొమైన్ 70% ఆఫ్ అవర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ నాన్ ఇంజనీర్డ్. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనకి జస్ట్ గోయింగ్ బై ద యూసేజ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ దట్ గోస్ ఇన్ టు మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్స్, 70%కి ఎక్కడైతే వాడుతున్నామో దానికి ఒక డిజైన్ లేదు. ఎక్కడ వాడుతున్నాం? ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ ఇన్ ద అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్, ఈవెన్ రెసిడెన్షియల్ మార్కెట్. సో ఇప్పుడు రేపు మీరు సపోజ్ ఇల్లు కడదాం అనుకున్నారు, మీరు వాట్ విల్ యూ డూ? మీరు అక్కడ వెళ్ళి మిస్త్రీని తీసుకొచ్చి వాళ్ళు చెప్తారు, మీకు ఇక్కడ 4 రీబార్లు పెడితే చాలను, అక్కడ 2 పెడితే చాలను, ఈ కాంక్రీట్ మిక్స్ నేను తీసుకొస్తాను, అది గత 10 ఇళ్ళు నేను కట్టాను నుంచి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది బాగానే ఉంటుందని. దిస్ ఇస్ కన్స్ట్రక్షన్, దట్ ఈస్ 70% ఆఫ్ అవర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇప్పుడు రేపు పొద్దున అవుతే హూస్ రెస్పాన్సిబుల్? ఆ మిస్త్రీ ఇంజనీర్ కాదు, అవునా? అది వై ఆర్ వి సర్వైవింగ్? బికాస్ ప్రైమరీలీ ఇవన్నీ కట్టినవన్నీ కూడా మనవి వీఆర్ ద డిజైన్ ఫర్ గ్రావిటీ లోడ్స్. అంటే మనకి వర్టికల్ లోడింగ్ ఉంటే పర్వాలేదు, ఒక్క చిన్న జట్కా వచ్చిందంటే అవన్నీ దే ఆర్ ఇన్ డేంజర్. ఒక ఎర్త్క్వేక్ జోల్ట్ లాంటి ఏదైనా వస్తేను. అందుకనే వి ఫైండ్ దట్ ఎర్త్క్వేక్ క్యాజువల్టీస్ అండ్ ఆల్ దీస్ నంబర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ హై ఇన్ నార్మల్ రెసిడెన్షియల్ ఇది. కమింగ్ టు బ్రిడ్జెస్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఐ థింక్ ద సిస్టమ్స్ హ్యావ్ ఇంప్రూవ్డ్, రైట్? అండ్ ఐల్ టెల్ యూ, మనం రైల్వేస్ తీసుకుంటే దే ఆర్ ఆపరేటింగ్ బ్రిడ్జెస్ దట్ వర్ బిల్ట్ ఇన్ 1910, ఈవెన్ 19th century ఇంకా ఆపరేషన్లో ఉన్నాయి. దట్స్ బికాస్ దే వర్ డిజైన్డ్ వెల్, దే ఆర్ మెయింటైన్డ్ వెల్, అండ్ టు దిస్ డే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ అ ఫ్యూ బ్రిడ్జెస్ దట్ వర్ బిల్ట్ ఇన్ 1920s, బ్యూటిఫుల్లీ ఫంక్షనింగ్ డిస్పైట్ ఇంక్రీసెస్ ఇన్ వీల్ లోడ్స్, వ్యాగన్ లోడ్స్ అన్నీ పెరిగిపోయాయి, అవి ఇంకా ఉన్నాయి. మెయింటెనెన్స్ చాలా బాగుంటుంది, అండ్ దే వర్ డిజైన్డ్. సో మీకు ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏజెన్సీస్ తీసుకుంటే ఎన్హెచ్ఏ అవ్వనివ్వండి, లేకపోతే రైల్వేస్ అవ్వనివ్వండి, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంజనీర్డ్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, అందులో మీకు ఎటువంటి రకం ప్రాబ్లం లేదు. వేర్ నౌ యూ స్టార్ట్ స్లిప్పింగ్ ఇన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అక్కడ మీకు యూ స్టార్ట్ సీయింగ్ డిజాస్టర్స్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, ఎక్కడైతే మీకు ఈ డిజైన్ రిక్వైర్మెంట్ అది డైల్యూట్ చేసేస్తాము, అన్క్వాలిఫైడ్ ఇంజనీర్స్ వెళ్ళి డిజైన్స్ ఇస్తారో అక్కడ దిస్ థింగ్ గెట్స్ డైల్యూటెడ్. అక్కడ మీకు యూ స్టార్ట్ సీయింగ్ దీస్ థింగ్స్. అది ఎందుకంటే మనకు లైసెన్చర్ లేదు. సో టుడే ఇన్ ఇండియా యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎ డిజైన్ ఫర్ ఎనీ స్ట్రక్చర్ అండ్ నాట్ ఓన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అండ్ దట్ ఈస్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. సో యాజ్ అ సివిల్ ఇంజనీర్ నేను కావస్తే మీ ఇంటికి నేను డిజైన్ ఇస్తాను, రేపు పొద్దున్న ఏమైనా నన్ను ఎవరు ఏం చేయలేరు. అది ఏదైనా అంటే నేను మిగతా వాళ్ళ మీద నెట్టేస్తాను, ఆ కన్స్ట్రక్షన్ బాగాలేదు, మెటీరియల్ బాగాలేదు అని, రైట్? దిస్ ఇస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అఫైర్స్. వెరాజ్ ఇన్ యూఎస్ లైసెన్చర్ ఎందుకు పనిచేస్తుంది? మీరు అక్కడ చిన్న గోడ కట్టాలన్నా మీ ఇంట్లో దానికి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, అది మీరు ఆ డ్రాయింగ్ ఫైల్ చేసుకోవాలి మున్సిపాలిటీతో. అది ఆ డ్రాయింగ్ హ్యాస్ టు బి సైన్డ్ అండ్ స్టాంప్ బై స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్. లేకపోతే మీరు మీ ఇంట్లో కూడా మీరు మార్పులు తేలేరు.
మన ఇండియాలో ఎక్కడ చూసాం మన ఇండియాలో మనం ఏదో గోడలు కొట్టేస్తూ ఉంటాం, ఏదో అయిపోతే చేసేస్తాం, పోతే ఇల్లే మార్చేస్తాం. అది మీకు అలా అక్కడ కుదరదు. సో దాంతో ఏమవుతుంది, 2 things happen. One is responsibility. ఎవరో ఒకళ్ళు దే స్టాండింగ్ బిహైండ్ అండ్ సే రేపు పొద్దున ఏదైనా అయినా గోడ నా రెస్పాన్సిబిలిటీ. రేపు వాళ్ళు లైసెన్స్ పీకేస్తారు, హీ కెనాట్ డిజైన్ ఎనీ మోర్, హీల్ బి అవుట్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్. సో వాళ్ళు చేసేవాడు చాలా జాగ్రత్తగా చేస్తాడు, హీల్ చెక్ ఎవ్రీథింగ్, మేక్ షూర్ ఇట్ ఇస్ ప్రాపర్ యాజ్ పర్ ద డిజైన్ కోడ్స్. రెండోది ఏమవుతుంది, వాల్యూ ఆఫ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ గోస్ అప్. ఎందుకు, ఏ స్ట్రక్చర్ కట్టాలన్నా మీరు యూ హ్యావ్ టు గో టు అ లైసెన్స్డ్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, యూ కెన్ స్టార్ట్ డిమాండింగ్ గుడ్ ఫీ. దానివల్ల మీకు ఏమైనా ఫీ పెరుగుతుంది, మార్కెట్లో విలువ పెరుగుతుంది. సో సాలరీస్ గో అప్, రైట్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ లైసెన్చర్ ఇష్యూ. మనకి ఆ లైసెన్చర్ లేక ఏమవుతుంది, బికాస్ 70% ఆఫ్ అ మార్కెట్ ఈస్ దిస్ అన్రెగ్యులేటెడ్ మార్కెట్. దానికి ఏం డిజైన్ లేవు, పాడలేదు, ఏమీ లేదు. సో అది మనకి అక్కడ ఆ డబ్బంతా ఎక్కడ పోతుందో నోబడీ నోస్, నోబడీ ఈజ్ ఓనింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో వీ నీడ్ లైసెన్చర్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ ఫర్ ద పాస్ట్ 15 years, ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఎక్కడ ఏ ఫోరంలో మాట్లాడినా అదే అంటాను, వీ నీడ్ టు బ్రింగ్ లైసెన్చర్ ఇన్ ఇండియా. దానివల్ల ఇట్ విల్ బి అన్ అప్వర్డ్ స్పైరల్. యూ విల్ సీ బెటర్ డిజైన్ స్ట్రక్చర్స్, యూ విల్ సీ దట్ దే ఆర్ డిజైన్డ్ ఫార్ ద లేటెస్ట్ డిజైన్ కోడ్స్. దేర్ ఇస్ అ సెన్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ దట్ యుల్ గెట్, స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్స్. అది కాక ఇట్ విల్ హెల్ప్ ద ప్రొఫెషన్ గ్రో. That where the civil engineers will be able to demand better salaries, their value in the market will go up, right? So it's a net positive. But that takes legislation. So we've been trying through different channels like Institution of Engineers of India and all of these to bring in some lobby for this licensure act. Now I think one state in particular has just started licensure, actual licensure here in India. Just like in US. So we are hoping that our state and చూసి మిగతా స్టేట్స్ కూడా ఫాలో అయ్యి they will insist on licensure. లేకపోతే ఇవాళ రోజు మనం ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ అ గవర్నమెంట్ జాబ్, సపోజ్ యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సే గెటింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ విత్ CPWD, which is one of the largest civil works organization. అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తే బీటెక్ విత్ 1 year ఆర్ డిప్లొమా విత్ 5 years. ఇద్దరిని ఈక్వేట్ చేసేస్తారు. వేర్ ఇస్ ద కంపారిజన్? అంటే 5 ఏళ్ళు వీడు పని చేసినందుకు వాడు సమానం అయిపోతాడా? వేర్ ఆర్ ద టెక్నికల్ స్కిల్స్? సో అది ఎందుకు చేయగలరు? బికాస్ లైసెన్చర్ లేదు. ఎవరు డిజైన్ చేస్తే ఏమిటి, ఎవరు ఇంజనీర్ అవుతే ఏమిటి? సో ద మినిట్ యూ బ్రింగ్ ఇన్ లైసెన్చర్, ఓన్లీ క్వాలిఫైడ్ ఇంజనీర్స్ విల్ బి క్వాలిఫైడ్ టు టేక్ అప్ ఇంజనీరింగ్ జాబ్స్. So and diploma వాళ్ళు they are meant only to basically take care of all the drafting and all of these things or support role. They cannot become engineers, right? ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ ట్రైనింగ్ లేదు, aptitude లేదు, అందుకనే they are there. So that is what we need to bring in. Licensure for civil engineering in India is a must. It has to come. But we are fortunate, but at least you are fighting for this. So definitely maybe this would be the groundbreaking help for the civil engineering. Why? Because professor, nowadays if in case ఒక లైసెన్సింగ్ కనుక వస్తే డెఫినెట్లీ సాలరీస్ గో అప్. ఇక్కడ ఎవరైనా ఏదన్నా సపోజ్ ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ప్రతి ఒక్కరు రియల్ ఎస్టేట్ ఎవరికి వాళ్ళు ఇల్లు కట్టేసుకుంటున్నారు. రేపు ఒక రోజున లైసెన్సింగ్ ఉందంటే డెఫినెట్లీ వాళ్ళు మన దగ్గరికి రావాలి. ఇప్పుడు ఎలాగైతే మేస్త్రి దగ్గరికి వెళ్తున్నారో ఒక బిల్డింగ్ కావాలంటే డెఫినెట్లీ మన దగ్గరికి వచ్చి సైన్ చేయించుకోవాలి. అదే కాదు కదా, సి లైసెన్చర్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్స్ సెవరల్ థింగ్స్. సపోజ్ యూఆర్ అ లైసెన్స్డ్ ఇంజనీర్, దెర్ ఇస్ అ రిక్వైర్మెంట్ టు దట్ మీకు లైసెన్స్ మీకు ఉంచుకోవాలా అంటే మన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లానే ప్రతి ఇయర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ కోర్సెస్ ఇన్ సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. yes that's correct. అంటే PD అంటారు, ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్. అవి అది PD ఎందులో తీసుకుంటారు, మీకు రానదేదో కొత్తదేదో ఫీల్డ్ వచ్చింది అనుకోండి, అందులో మీరు PD తీసుకుంటారు. ఏదో 1 day 2 day కోర్స్ వెళ్ళి అది నేర్చుకుని వస్తారు. సో యూఆర్ కాన్స్టెంట్లీ అప్డేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో నేను ఎప్పుడో నా చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న జ్ఞానంతో నేను ఐ కెనాట్ సర్వైవ్ యాజ్ అ లైసెన్స్డ్ ఇంజనీర్. ఐ హ్యావ్ టు షో దట్ నేను ఐ అప్డేటింగ్ మై సెల్ఫ్, కీపింగ్ మై సెల్ఫ్ కరెంట్. దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అ లైసెన్స్డ్ ఇంజనీర్ అండ్ ద సిస్టమ్ ఎన్ఫోర్సెస్ ఇట్. మీరు అన్ని PD అవర్స్ చూపించకపోతే లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తారు. సో దాంతో ఏమిటి, యూఆర్ కీపింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ కరెంట్. సో ఇంజనీర్ అనేవాడు వాడు ఎప్పుడో 40 ఏళ్ల క్రితం లైసెన్స్ తెచ్చుకున్నా ఇవాళ ఇఫ్ దట్ పర్సన్ ఇస్ ప్రాక్టీసింగ్, వాళ్ళు దే ఆర్ అప్ టు డేట్, దే హ్యావ్ కెప్ట్ దెమ్సెల్వ్స్ అప్ టు డేట్. కొత్త డెవలప్మెంట్స్ కొత్తవన్నీ చూసుకుని కొత్తవి నేర్చుకుంటున్నారు. అది అండ్ అల్టిమేట్లీ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ, సిస్టంలో రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. సైన్ స్టాంపు చేశారంటే యూ ఓన్ ఇట్, మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అది. రేపు పొద్దున ఏదైనా మీకు లైసెన్స్ పోతుంది, ఇంకా తర్వాత మీకు ఈవెన్ ఎర్నింగ్ లైవ్లీహుడ్ విల్ బికమ్ డిఫికల్ట్ యాజ్ అన్ ఇంజనీర్. అది maybe this is the only the one thing which can bring our civil engineers up to the MBBS level. Why not? See, మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు ఇప్పుడు చూడండి, యూ కెనాట్ మీరు మెడిసిన్ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే
మీరు యూ హ్యావ్ టు బీ బోర్డ్ సర్టిఫైడ్ ప్రాక్టీషనర్. మీరు అన్లెస్ యూఆర్ రిజిస్టర్డ్ విత్ లోకల్ మెడికల్ బోర్డ్ మీకు యూ కెనాట్ ప్రాక్టీస్ మెడిసిన్. వాళ్ళు ఎవరికి అలౌ చేస్తారు? ఓన్లీ ఇఫ్ యూ కమ్ ఫ్రమ్ అక్రెడిటెడ్ కాలేజెస్, రికగ్నైజ్డ్ కాలేజెస్. లేదు అక్కడ సపోజ్ బయట నుంచి డిగ్రీ చేసుకొస్తే ఇక్కడ పరీక్ష రాస్తే ఆ లెవెల్ కాంపిటెన్స్ చూపించుకుంటే వాళ్ళు దే అలౌ యూ టు ప్రాక్టీస్. అది చేయనివ్వరు. ఇఫ్ యూఆర్ అ లాయర్ మీరు యూ హ్యావ్ టు బీ విత్ ద బార్ కౌన్సిల్. బార్ కౌన్సిల్లో రిజిస్టర్ అవుతే కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయలేరు. ఎవరికి వాళ్ళకి రికగ్నిషన్ ఇస్తారు? యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ ప్రాపర్ డిగ్రీ ఇన్ లా అండ్ మీరు యూ హ్యావ్ టు బీ కొంత ఎస్టాబ్లిష్డ్ లాయర్ కింద ప్రాక్టీస్ చేసుకుని కొంత జ్ఞానం తీసుకుని దెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు బార్ ఎగ్జామ్ అది రాసుకుని క్లియర్ చేసుకుని యూ బికమ్ రిజిస్టర్డ్ విత్ దెమ్. ఆర్కిటెక్ట్స్, దర్ ఇస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్, వాళ్ళు అందులో రిజిస్టర్ అవుతారు. వాళ్ళు రిజిస్టర్ అవుతే కానీ దే కెనాట్ ప్రాక్టీస్ ఆర్కిటెక్చర్. హౌ కమ్ ఓన్లీ ఇంజనీర్స్ డోంట్ హ్యావ్ సచ్ ఎ థింగ్? So we need an engineer's bill, an engineer's body that is monitoring practicing engineers, not just civil, mechanical, andaru kuda. So that we are ensuring the quality of the product. That's important. Coming to institutes, okay, ఈ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్ని సివిల్ స్టూడెంట్స్ని గ్రాడ్యుయేట్ చేస్తాయి, బట్ హౌ దే కెన్ ఇంప్రూవ్ ద హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ లెవెల్? ఎలాగే ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఒక కంపెనీస్ కానీ బయట రియల్ టైమ్ కంపెనీస్తో కనెక్ట్ అయ్యి రియల్ టైమ్ హ్యాండ్స్ అని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి? మీ వ్యూస్ అది వై అంటే వాట్ ఐ విల్ సే ఇస్ దట్ ఎసెన్షియలీ ఇది మన సిస్టమే మార్చాలి. అది ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు దట్ లెవెల్, లైక్ ఐ సెడ్, లైక్ యూఎస్ సిస్టమ్ వాళ్ళు మొదటి నుంచి దే ఎంకరేజ్ హ్యాండ్స్ ఆన్. సో వచ్చే పిల్లలు కూడా దే ఇన్సిస్ట్ ఆన్ డూయింగ్ థింగ్స్ బై హ్యాండ్, లెర్నింగ్ బై డూయింగ్. అది అలాంటి సిస్టమ్ ఒకటి మనం క్రియేట్ చేస్తే దెన్ యూ ఆటోమేటిక్లీ బికమ్ దిస్ థింగ్. షార్ట్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్స్ అవి ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఆర్ రియలీ దట్ ఫుల్ఫిల్లింగ్. అది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ ద షూస్, ఐ నో దట్ నేను పర్హాప్స్ ఐ విల్ బీ ఇన్ ద మైనారిటీ వెన్ ఐ సే దిస్, బట్ మీరు థర్డ్ ఇయర్ తర్వాత ఏదో ఇంటర్న్షిప్ అంటారు, పిల్లలు వెళ్తారు, వాళ్ళకి ఏం వచ్చిందని అక్కడ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారని ఏం నేర్చేసుకుంటారు వాళ్ళు? అంటే వాట్ విల్ దే డూ? 3 నెలలు వెళ్తారు, డిజైన్ ఆఫీస్లో పనిచేస్తారు, వాళ్ళకి వచ్చిన జ్ఞానంతో దే కెన్ ఓన్లీ కాంట్రిబ్యూట్ సో మచ్, దే కెన్ ఓన్లీ పికప్ సో మచ్. సో అందుకనే అది ఠీక్, అది లర్న్ ఎనఫ్ దట్ ఏదో కొంచెం ఆ కార్పొరేట్ కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఆఫీస్ కల్చర్ ఎలా అదే నేర్చుకొస్తారు అంతేగాని టెక్నికల్గా దే ఆర్ నాట్ గ్రోయింగ్, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గ్రో దట్ మచ్. రైట్? సైట్కి పంపిద్దామంటే ఎవడు వెళ్తాడు సైట్కి? ఐడియల్ అవుట్ సైడ్ సైట్కి పంపించండి వాళ్ళని, అక్కడ నిలబెట్టండి, అప్పుడు నేర్చుకుంటారు. బట్ అది ఎవడో వెళ్ళాడు కదా. సో మీరు ఇంటర్న్షిప్ అంటే డోంట్ సే దట్ ఇట్స్ ఎ డిజైన్ ఇంటర్న్షిప్, దెన్ గో టు ద ఫీల్డ్, ఫీల్డ్లో నేర్చుకోనివ్వండి. దెన్ దోస్ 3 months ఆర్ వర్త్ దర్ వెయిట్ ఇన్ గోల్డ్. అంటే అక్కడ నేర్చుకున్నది ఇంకెక్కడ రాదు. కానీ అది ఎంతమంది పిల్లలు ఇష్టపడతారు మరి? దట్ ఈస్ ద హోల్ ఇష్యూ. రైట్? డిజైన్లు మేము నేర్పించేస్తాం, థియరీ నేర్పిస్తాం, కానీ అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళు చూస్తే దెన్ దే రియల్లీ లర్న్. అది దట్ రిక్వైర్స్ కమిట్మెంట్ ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్స్, స్టూడెంట్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ. వాళ్ళు కూడా దే షుడ్ బి విల్లింగ్ టు పుట్ ఇన్ ది ఎఫర్ట్. ఇండస్ట్రీ ఏమంటుంది? మాకేమొచ్చింది ఇప్పుడు 3 months పిల్లలు వచ్చి కూర్చుంటే why should we spend effort into training these fellows? సో అందుకనే వాళ్ళు అంత ముందుకు రారు. సో దిస్ ఈస్ బికమింగ్ అ 2-way ప్రాబ్లమ్. అందుకనే ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు సే దట్ లుక్, ది షార్ట్ టర్మ్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ ఆర్ గుడ్, ఠీకే అట్ సమ్ లెవెల్, బట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ మోర్ లాంగ్ టర్మ్. అంటే వన్ ఇస్ ఎడ్యుకేట్ ద కిడ్స్ సెయింగ్ దట్ బాబు మీరు యూ హ్యావ్ టు బి విల్లింగ్ టు పుట్ ఇన్ ది ఎఫర్ట్. అది ముందు ఇఫ్ దే కమ్ టు టర్మ్స్ విత్ ఇట్, అది వాళ్ళు అర్థం చేసేసుకుంటే then they don't mind going out seeking a GET job. 3 lakhs ichina they are happy because they are still learning. And then 3-4 ఏళ్ళు పని చేసాక then they know that వాళ్ళ వాల్యూ మార్కెట్లో పెరుగుతుంది, they have learned. అప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడితే people are willing to listen, ఎందుకంటే okay this person has been into the field, learned అని. అది ఆ సిస్టమ్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. అది వేర్ స్టూడెంట్స్ కమ్ ఫార్వర్డ్ saying that yes we are willing to put in the effort. Okay. Internships avi they have their own limited value. Professor, coming to AI, will this AI replace engineers? Yes and no. Ante lot of these manual repetitive tasks avanni probably will be things of the past, right? But there is still a human element that we cannot completely skip out on when it comes to AI. Maybe AI a level ku vacheste then at that point everything will become redundant. Ante as in ఇవాళ రోజుల్లో అయినా పిల్లలు యాక్చువల్లీ చాట్ జీపీటీలో ఎంత నేర్చుకుంటారు, నేను చెప్పించేది ఎంత నేర్చుకుంటారు అన్నది ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ క్వశ్చన్. రైట్? సో అదే అవుతే వాళ్ళు నా లెక్చర్లు రావడం ఎందుకు మరి? అంత చాట్ జీపీటీ దగ్గర నేర్చుకోవచ్చు కదా. సో ఆ రోజు కూడా వస్తుందేమో అని నా భయంగా ఉంది. అది
సో సో అందుకనే సో అది దట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. Yes. సో అట్ సమ్ పాయింట్ ఏంటంటే now AI has come to a point where it has matured quite a bit, right? So what we have to learn is how to use AI, Yeah. right? And AI చెప్పింది ప్రతిదీ కరెక్ట్ అవుతుందని కాదు. దట్ ఈస్ వేర్ ఐ థింక్ వీఆర్ గెటింగ్ మిస్టేక్ ఉంది. సో అది ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియలీ మైనింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ డేటా, అందులోంచి ఇట్ ఈస్ గెయినింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, మచ్ లైక్ హౌ వీ గెయిన్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఏజ్. అది ఇట్స్ గ్రోయింగ్ ఇన్ అ మచ్ షార్టర్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ యూజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ డేటా. అది ఎంత కరెక్ట్ అన్నది అండ్ అది హైపోథసిస్ చెకింగ్ ఎక్కడ చేస్తుంది అది. సో ఇట్ గివ్స్ యూ సొల్యూషన్. అది మనం క్వశ్చన్ చేస్తే ఏం చేస్తుంది? సపోజ్ అండ్ ఈవెన్ టుడే స్టేట్ ఆఫ్ AI, నేను హోంవర్క్ ఇస్తాను, వాళ్ళు అది చాట్ జీపీటీలో పడేస్తారు, ఆన్సర్ వస్తుంది. ఏ పిల్లాడు దాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు, ఇది కరెక్టా కాదా ప్రూవ్ చేయని? కెన్ AI డూ దాట్? ఓకే, సో that is where I think at this point AI has not developed to that point. Maybe ఇంకో 2 ఏళ్ళు అలా అది కూడా వచ్చేయచ్చు, where దాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తే it may be able to answer reason and then give you things. సో అందుకనే AI అన్నది at some level at this point of time I think it is we can use it to reduce our drudgery. అంటే ఒకటి చేసిన తర్వాత అలాంటివి 30 ఉంటే అది just give it to AI, let it run through the whole thing. But I think at some level questioning ability and answering ability, reasoning ability అందులో వచ్చేదాకా, where you draw in from other experiences, అది వచ్చేదాకా I think I think human jobs is still safe. So I think as engineers, particularly in civil engineering, I think our jobs are okay, they are safe. Some jobs definitely పోతాయి AI వల్ల, తప్పదు. ఎస్పెషలీ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ కంప్యూటర్ ఓరియంటెడ్ జాబ్స్ ఐ థింక్ అవి చాలా మట్టుకు తరిగిపోతాయి. కానీ ఫీల్డ్లో AI నుంచోదు కదా, మనమే నుంచోవాలి. ఇంకా అది కూడా వచ్చిందంటే దెన్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఐ థింక్ వీఆర్ ఇన్ సీరియస్ ట్రబుల్. అది Professor, if you wanted to use AI, what are some use cases you can see yourself AI? Maybe bridge monitoring. అలాంటివి కొన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి వేర్ యూ కెన్ ప్రాబబ్లీ యూజ్ AI. బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ బాదర్స్ మీ. అంటే ఐ విల్ గివ్ అ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. యూ బ్రాట్ అప్ బ్రిడ్జ్ ఇంజనీరింగ్ కాబట్టి, నౌ విచ్ వన్ వుడ్ యూ రాదర్ డూ? సో సపోజ్ యూ ఆర్ సిక్, would you rather talk to an AI bot which basically puts you through a series of questions and comes out with some prognosis, or would you talk to a physical doctor who touches you, feels you and then gives you a prognosis? Physical doctor. So ikkada for routine things perhaps this AI bot may not be a bad solution, right? Na bank lo double ఎంత ఉన్నాయా bot చెప్తే నాకు బాధ లేదు. But when it comes to where things matter, at some level, yes, AI will be there, but at some level human intervention tappadu. Especially structural health monitoring lo there is a lot of it calls for judgment, right? మనం చూసేది సర్ఫేస్ ఫీచర్సే, లోపల ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. సో అది AI ఏం చేస్తుంది, డస్ ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్, ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్ అండ్ సేస్ బహుశా దిస్ ఇస్ ద కాస్, అండర్లైన్ కాస్, ఇక్కడ క్రాక్ ఉందని చెప్తుంది. బట్ దానికి కారణం ఏంటి, ఎందుకు అది క్రాక్ వచ్చింది, and ఎంత వాట్ ఇస్ ద మేజర్ స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూ విత్ ఇట్, కెన్ ఐ రిలేట్ ట్రై టు ద హెల్త్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ అన్నది. ఆ లెవెల్ రావడానికి AI will still take lot of time. I think at that point of time human intuition, human judgment is perhaps still valued. But AI will certainly make a lot of inroads in a lot of these things, particularly structural health monitoring, automation in a lot of these offices, analysis, the way we do analysis, ivanni kuda a lot of these things will get automated. But I think there will still be a very serious human component that will be there. And how to use AI to our advantage, that is still I am hoping it still remains in the control of humans. Okay. Great. Professor, coming to 3D printing and 3D concrete. So you did one project for the military. So can you talk about those project Prabal, right? Yeah, I can talk about it. అంటే I can give you the general description అది ఏంటి అన్నది. సో ఇప్పుడు మన సోల్జర్స్ వీళ్ళు దే ఆర్ ఎసెన్షియలీ పోస్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ ఏరియాస్. అండ్ ఈ ఫార్వర్డ్ ఏరియాస్ మన బార్డర్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ వెరీ ఇన్హాస్పిటబుల్ conditions, high altitude, extreme cold, extreme heat. Particularly the northern border mandi, it's extreme altitude. So akkada manam the altitudes essentially మనం అక్కడ వెళ్ళేసరికి హిమాలయాస్లోనే ఉన్నాం. అక్కడ
యావరేజ్ హైట్ అన్నది 4000 మీటర్స్, ఆ పైనే వెళ్తాం. ఇంకాను వెళ్ళే కొద్దీ ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది. సో అక్కడ మనం చిన్న చిన్న పనులు చేసినా అలసిపోతాం, ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ ఉండదు. సో మన హ్యూమన్ బాడీ ఎఫిషియన్సీ పడిపోతుంది. అలాంటి ఎన్వైరన్మెంట్స్లో పాపం మన సోల్జర్స్ 24/7 గార్డ్ వేసుకుని నుంచున్నారు అక్కడ. అది అండ్ వాళ్ళకి నుంచోవడమే ఎత్తు, వాళ్ళ రైఫిల్ ఎత్తడానికే అది పెద్ద పని అక్కడ. ఎందుకంటే వాళ్ళ బాడీ ఈజ్ ఫంక్షనింగ్ అట్ వెరీ లో ఆక్సిజన్, దాని ఎఫిషియన్సీ ఉండదు. చిన్న చిన్న పనులు చేసినందుకు మనం అలసిపోతాం అక్కడ. అలాంటి దాంట్లో ఇంకా వాళ్ళ ప్రొటెక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా కట్టుకుంటారు వాళ్ళు? కట్టాలంటే దానికి ఎఫర్ట్ కావాలి, మెటీరియల్లా తీసుకెళ్తాం అక్కడ. ఎవడు కడతాడు అది? కట్టేవాడికి మరి వాళ్ళకి దే ఆర్ ఆ లో ఆక్సిజన్ ఎన్వైరన్మెంట్లో అంత బండలో మొయ్యాలంటే కష్టం. సో అలాంటి దాంట్లో మేము వీ వాంటెడ్ టు లుక్ టు సీ ఇఫ్ యూ కెన్ ఆటోమేట్ కన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, ఒక రోబోట్ తీసుకుని ప్రింట్ చేయగలమా అని. ఓకే. సో ఆ ఎక్సర్సైజ్ మేము చేసాం ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రబల్లోను. ఓకే. వేర్ ఆర్మీ వాళ్ళు ఒక ఛాలెంజ్ ఇచ్చారు, మీరు ఈ 14,000 ఫీట్లో మీరు డెసోలేట్ అంటే నిర్మానుష్యంగా ఉన్న చోటు అక్కడ వెళ్ళి మీరు ఒక మాకు బంకర్ లాంటిది కట్టగలరా అని. సో మేమన్నా ట్రై చేస్తాం, డెలివర్ అని. సో దానికి అంతా డెవలప్మెంటు, దాని డిజైన్ అంతా ఇక్కడ చేసి మెటీరియల్ డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ చేసుకుని వెళ్ళాము. అక్కడ వెళ్ళి వి ప్రింటెడ్ ఇట్. ఇందులో ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అండ్ వాళ్ళు ఇండిజినస్గా వాళ్ళు టెక్నాలజీ డెవలప్ చేశారు. డెలివర్డ్ దట్. అక్కడ మేము వెళ్ళి ఆ బంకర్ ప్రింట్ చేసాం రోబోట్ వాడి. అది ఆర్మీ వాళ్ళు నచ్చుకున్నారు. వాళ్ళు అన్నది ఏంటంటే ఇది మనం హ్యూమన్స్ చేయాలంటే ఇది అయ్యే పని కాదు, ఇక్కడ రోబోట్ వచ్చి రోబోటిక్ ప్రింటింగ్ చేయొచ్చు మీరు. సో ఇది ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చా ఇంకా అని. ఓకే. సో ఇంకా హైగా ఆల్టిట్యూడ్ వెళ్ళొచ్చా, బార్డర్ ఇది మేము చేసింది కొంచెం బార్డర్ లోపలే చేసాం, బార్డర్ మీద చేయొచ్చా, బార్డర్ ఏది అక్కడ. సో ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ ఇచ్చారు. లోకల్ మెటీరియల్స్ వాడచ్చా? ఇప్పుడు మేము సిమెంట్ లేకపోతే అక్కడ రాళ్ళు మోసుకెళ్ళాలంటే కష్టం, అక్కడ లోకల్గా దొరికే ఇసుక, లోకల్ శాండ్, లోకల్ అగ్రిగేట్ వాడి అది మీరు కాంక్రీట్ అక్కడ అది ప్రింట్ చేయొచ్చా? సో ఇవన్నీ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అవి వర్కింగ్ ఆన్ దోస్. సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ లోకల్ మెటీరియల్ వాడి అక్కడక్కడ ప్రింట్ చేయొచ్చా మా రోబోట్ తీసుకెళ్ళి. సో దాని డిజైన్ ఎలా ఉండాలి, అవన్నీ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. ఇట్స్ రియల్లీ ఎ గుడ్ ఇన్నోవేషన్ యాజ్ వెల్. ఆ ఏరియాలోకి వెళ్ళి అంత దగ్గర నార్మల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలన్నా చేయలేని పరిస్థితిలో మన సోల్జర్స్కి ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నాం. అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు నౌ దే హ్యావ్ అ ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్. నేను వెనకాలితే వాళ్ళు దాక్కోగలరు వాళ్ళు. లేకపోతే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మేము బుల్లెట్ టెస్టింగ్ చేసాము. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ హ్యాస్ అ వెరీ హై లెవెల్ ఆఫ్ బెలిస్టిక్ ప్రొటెక్షన్. అక్కడ మీరు వాళ్ళ ప్రొటెక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ చూస్తే మనకి నిజంగానే ఏడుపు వస్తుంది. ఏంటి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారా వీళ్ళు అనేది. వాళ్ళు ఎవరు 4 రాళ్ళు ఇలా పెట్టేసుకుని వాళ్ళ బంకర్ లాగా అనమాట. ఎందుకంటే అక్కడ ఇంకేం మెటీరియల్స్ ఉండవు, అలాగే వాళ్ళు ఆపరేట్ అవుతున్నారు. అది అలాంటి దాంట్లో కెన్ బి ప్రొవైడ్ సర్వీస్ అన్నది ఒక పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసి ప్రింటింగ్ చేసి give them a high level of protection so that ultimately our soldiers feel safe. వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ లెవెల్ హైగా ఉండాలి. అది దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్. Maybe this is the prestigious thing for you. Why? Because helping the nation and building with this whatever the thing you are working, the concrete, if you are using it there and helping them, that is the whole point. So అలాంటివి ఇంకా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు సిక్కింలో వీఆర్ ప్రింటింగ్ అండర్ గ్రౌండ్ స్ట్రక్చర్స్. అందులో గొప్ప నేను ఎయిర్ రైడ్ అవుతే మన సోల్జర్స్ వెళ్ళి గొప్ప దాక్కోగలరు. అక్కడ కూడా సేమ్ ఇష్యూ. అక్కడ ఏంటంటే ఈ కొండలు స్టేబుల్గా ఉండవు, ఏదైనా కడదామంటే అది కొట్టుకుపోతుంది. సో అందుకనే దాన్ని అండర్ గ్రౌండే కట్టాలి. అండర్ గ్రౌండ్ కట్టాలా అంటే మళ్ళీ అక్కడ ఆక్సిజన్ తక్కువ, కట్టడం కష్టం. సో అక్కడంతా మెకనైజ్ చేసి రోబోట్తో ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రింట్ ఇట్, అది ఆ పని ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. ఓకే. హౌ డు వి రెడ్యూస్ ద కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్స్, ప్రొఫెసర్? కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అనేది ఇట్స్ బికమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నౌ. ఎందుకు అన్నది ఇప్పుడు కార్బన్ మనం గత ఆల్మోస్ట్ 70 ఏళ్ళగా కార్బన్ మనం పెంచుతూ పోతున్నాం ఎన్వైరన్మెంట్లో. దానివల్ల ఏమవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గాలిలో పెరిగితే దెన్ మనకి దానివల్ల వి హ్యావ్ దిస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం, గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్. సో మనకి ఆ యూవీ రేడియేషన్ వచ్చి ఇట్ గెట్స్ ట్రాప్డ్ ఇన్సైడ్ ది ఎర్త్స్ విదిన్ ది అట్మాస్ఫియర్. దానివల్ల మన గ్లోబల్ టెంపరేచర్ పెరిగిపోతుంది. అది ఇప్పటికి ఆల్రెడీ 1.2 degrees పెరిగిపోయింది కంపేర్డ్ టు ది గ్లోబల్ యావరేజ్ అబౌట్ 70 years బ్యాక్. అది సరే పెరిగింది అనుకుంటే యావరేజ్ 1.2 degrees పెరగడం అన్నది మాటలు కాదు. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనకి ఎక్స్ట్రీమ్ లోకల్ క్లైమాటిక్ ఈవెంట్స్ అవుతున్నాయి, క్లౌడ్ బర్స్ట్ ఈవెంట్స్ అవుతున్నాయి, ఎప్పుడు కానవి వర్షాలు పడుతున్నాయి, కొన్ని చోట్ల ఎప్పుడు కాన డ్రౌట్ వస్తుంది, నీళ్ళు లేకుండా అయిపోతుంది. అక్కడ
గ్లేషియర్స్ కరిగిపోతున్నాయి. సో దానివల్ల ఏంటి మనకి కొన్ని లో లయింగ్ ఏరియాస్ సబ్మర్జ్ అయిపోయాయి, సముద్రం కింద వెళ్ళిపోయాయి అవన్నీ. సో ఇది ఎంతవరకు వెళ్తుంది? సపోజ్ మనం కార్బన్ పెంచుకుంటూ వెళ్తుంటే, ఇది టెంపరేచర్ పెరుగుతూ వెళ్తుంటే, అట్ సమ్ పాయింట్ మన ప్లానెట్ అంటూ లివబుల్గా ఉంటుందా లేదా అన్నది ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే, మనం మా జనరేషన్ వాళ్ళు అనుభవించేసారు, నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు విల్ దే బి ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ ఇట్? అది అలాంటి క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే. మా చిన్నప్పుడు నేను బయటకు వెళ్తే, మా ఇంటి బయటకు వెళ్తే చక్కగా నక్షత్రాలు కనిపించేవి, ఇప్పుడు నాకు కనిపించవు. ఎందుకు? సిటీలో మన పొల్యూషన్ ఎంత అయిపోయిందంటే పైన చూసినా మనకి నల్లగా కనిపిస్తుంది కానీ నక్షత్రాలు కనిపించవు. రైట్? వాట్ హ్యావ్ వి డన్? వి యాక్చువల్లీ ఎండెడ్ అప్ చేంజింగ్ ద వే థింగ్స్ వర్. ఎంతవరకు సాగుతుంది? సో వీ ఐడెంటిఫైడ్ కార్బన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ థింగ్స్. అది తగ్గించుకోకపోతే మన ఎగ్జిస్టెన్సే క్వశ్చన్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఎంతసేపు హౌ లాంగ్ విల్ ద ప్లాంట్ సస్టైన్? ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్స్ ఎంతకన్నా తట్టుకుంటాం. సో అందుకనే ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు ఏంటంటే కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ తగ్గించాలి. సో దానికి ఏంటంటే సోర్స్లు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కార్బన్. సో ఇది చూసుకుంటే మనకి సిమెంట్ అనేది ఇట్స్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎమిటర్ ఆఫ్ కార్బన్, థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, మరి అంత మనం సిమెంట్ లేదే మనకి కన్స్ట్రక్షన్ జరగదు, అదంతా లేకపోతే మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ఆగిపోతుంది. మరి ఎలా కట్టేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్? ఇంత కార్బన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే రేపు పొద్దున మనం ఉంటాం లేదా అనే క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంటే హౌ డు వీ కంటిన్యూ విత్ దిస్? సో ద ఓన్లీ వే వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇస్ టు రిడ్యూస్ ద కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్. అది తగ్గించాలి. దాని మార్గాలు ఏంటి? మెటీరియల్ మనం ఇన్వైట్ చేసుకోవాలి, లో కార్బన్ మెటీరియల్స్ వాడాలి, ఆ తక్కువలో ఎక్కువ పనిచేసి చూపించాలి. సో ఎఫిషియెంట్ స్ట్రక్చర్స్ డిజైన్ చేయాలి. ఇప్పుడున్న స్ట్రక్చర్స్లో మనం ఎక్సెస్ మెటీరియల్ వాడతాం, ఎంతవరకు మనం తీసేయగలం? ఇవన్నీ చేసి వీ హ్యావ్ టు కమ్ టు సంథింగ్ దట్ ఈస్ మోర్ సస్టైనబుల్. అప్పుడు మనకేంటో రేపు పొద్దున్న మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకు కూడా దే హ్యావ్ అ ఛాన్స్. ఈ రేట్లో మనం కంటిన్యూ అవుతూ పోతుంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ హెస్ నో ఛాన్స్. అప్పుడే మనం ఫుల్గా ప్లానెట్ మార్చేసి పెట్టేస్తాం. వాళ్ళ రియాలిటీ విల్ బి వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అవర్ రియాలిటీ. మనం చూసినవి వాళ్ళు వేరే ఇది వాళ్ళకి రియాలిటీ ఎదురవుతుంది. వెదర్ దట్ ఈస్ కండ్యూసివ్ వీ డోంట్ నో. ఆ లైఫ్ సస్టైన్ చేయగలమా? ఇంత నంబర్స్లో సస్టైన్ చేయగలమా ప్లానెట్లోనూ? టుడే వీఆర్ 8 billion పీపుల్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్. ఎలా సస్టైన్ చేస్తాం? అంటే ఏమిటి? మ్యాస్ క్యాజువాలిటీస్ అవ్వచ్చు. ఇస్ దట్ వర్త్ ఇట్? రైట్? సో అది ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఈవెంట్స్. ఏ రోజు బాంబులు వేయక్కర్లేదు మనకి, న్యాచురల్ ఈవెంట్స్. అండ్ దట్ ఈస్ సాడ్ కదా. మనం నంబర్స్ పెంచుకుంటూ పోతున్నాం ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గాను. 8 billion వచ్చేసాము, అవతల కార్బన్ పంప్ చేసుకుంటూ పోతున్నాము, దానివల్ల క్లైమేట్ మారిపోతుంది. ఎక్కడ? వేర్ విల్ వి పుట్ అన్ ఎండ్ టు దిస్? అండ్ కెన్ వి స్టిల్ సస్టైన్ దట్ 8 billion పాపులేషన్ విత్ ద చేంజింగ్ క్లైమేట్ అండ్ చేంజింగ్ ప్లానెట్? అండ్ ఆల్రెడీ వీఆర్ సీయింగ్ ద ఎఫెక్ట్స్. Local effects, cloudburst events have become very common. Extreme lightning events, ఇవన్నీ this have become very common. And దీని ఎఫెక్ట్ ఏమిటి? we are not able to continue the way we were functioning. ముందు చేసినట్టుగా ఇప్పుడు చేయలేకుండా ఉన్నాం. అది మన బ్రిడ్జ్లు కొట్టుకుపోతున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ క్లౌడ్-బర్స్ట్ ఈవెంట్స్. మన హిమాచల్లోను ఉత్తరాఖండ్లోను కొండలు కొట్టుకుపోతున్నాయి. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇదంతా? వర్షం, క్లౌడ్-బర్స్ట్ ఈవెంట్స్ ఇవన్నీ. ముందు ఎప్పుడు ఎందుకు కాలేదు? ముందు బికాస్ మనం ప్లానెట్ కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నాం. వి నెవర్ హ్యాడ్ సచ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్స్. సో ఇది మరి ఎక్కడ దాకా సాగుతుంది? దట్ ఈస్ ద హోల్ థింగ్. సో మనం అందుకనే వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ ఇట్ హోలిస్టిక్లీ. కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అనేది వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్, ఐడెంటిఫై ద సోర్సెస్. సిమెంట్ లార్జెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్, థర్డ్ లార్జెస్ట్ కాబట్టి దానికి సొల్యూషన్ అంటూ మనం ఆలోచించవలసిందే. ఓకే. సో అది వీఆర్ నౌ కరెంట్లీ వర్కింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ లో కార్బన్ సిమెంట్స్ అని. సో దట్ అందులో ప్రొడ్యూస్ చేసిన సిమెంట్లో కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ తగ్గించి, తక్కువ కాంక్రీట్ వాడి స్ట్రక్చర్లు కట్టి లీన్ కన్స్ట్రక్షన్ అని చెప్పి ఇది ఈ 3D కాంక్రీట్ ప్రింటింగ్ ఒకటి విచ్ అలౌస్ అస్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్స్ విత్ లో యూసేజ్ మెటీరియల్స్. ఇవన్నీ వీఆర్ బ్రింగింగ్ ఇట్ టు ద ఫోర్. అది తీసుకొచ్చి సో దాట్ మన ఇంపాక్ట్ తగ్గించుకుందాం. హోప్ఫుల్లీ అట్ సమ్ పాయింట్ మనం దానికి ఏదో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి వెనక్కి లాగలం లేదు తెలియదు, కానీ ఆ ముందుకు ఎంతవరకు వెళ్ళిపోతుంది అన్నది, అది అన్కంట్రోల్గా వెళ్ళిపోతుందా లేదా దాన్ని మనం స్లోగా తీసుకెళ్తాం అక్కడికి అండ్ ఎక్కడో ఒక చోట ఫుల్ స్టాప్ పెడితే ఆ ఆల్టర్నేట్ రియాలిటీ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దట్ ఈస్ బేరబుల్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. ఆ ఆల్టర్నేట్ రియాలిటీ కానీ మనం అక్కడ వెళ్ళిపోయి యాక్సలరేటెడ్ పేస్లోను ఆ ఆల్టర్నేట్ రియాలిటీ మనం తట్టుకోలేకపోతే యాజ్ ఎ హ్యూమన్ రేస్, దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో అది ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ సర్వైవల్. It's not just about numbers. Got it. Professor, coming to 3D printing concrete. సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఒక ల్యాండ్ తీసుకొని ఎవరన్నా మిమ్మల్ని ఒక 2-story బిల్డింగ్ కట్టండి అని అంటే తక్కువ డబ్బుల్లో మనం కట్టగలమా? సో బై టేకింగ్ దిస్ 3D printing యాజ్ కంపేర్డ్ టు నార్మల్ రెయిన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్ లాగా
అంటే కరెంట్లీ దే సెవెరల్ ఇష్యూస్ వెనెవర్ యూ టాక్ అబౌట్ ఇలా ఏదైనా మాట్లాడితే మనం అందులో 2 ఇష్యూస్ ఉంటాయి. వన్ ఇస్ ద క్యాపెక్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఐఎమ్ కాంట్రాక్టర్, నాకు క్యాపెక్స్ అంటూ ఉంటుంది, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఆ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎందులో పెడతాను నేను పెట్టుబడి, అదంతా నాకు కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్లో అది పెట్టుకుంటాను. అది ఎలా రికవర్ చేస్తాను, అది కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేసిన తర్వాత నాకు ఈ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రికవర్ అయిపోతుంది. సో అది పెద్ద కాంట్రాక్టర్లకి ఏమిటి, వాళ్ళకి క్యాపెక్స్ వాళ్ళకి బికాస్ స్కేలప్ అయిపోయారు కాబట్టి మనం ఒక జాబ్ చేస్తే సర్టన్ సైజ్ది, ఇంకొక జాబ్ నేను 10 రెట్లు దాని సైజ్ ఇస్తే మన ఎక్విప్మెంట్ మనం 10 రెట్లు పెంచక్కర్లేదు, స్కేలప్ అది ప్రపోర్షనల్గా అవ్వదు. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే మన క్యాపెక్స్ ప్రపోర్షనేట్ టు ద ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ అది తగ్గిపోతుంది, రైట్? అండ్ ఇట్ గెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓవర్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్, స్కేలప్ అంటాం, రైట్? ఆ స్కేలప్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ 3D ప్రింటింగ్లో అవ్వలేదు. సో ఏమవుతుంది, సపోజ్ నేను ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే నేను ప్రింటర్ కట్టుకోవాలి, దీనికనే కొంటాను. ఆ ప్రింటర్ ఖర్చు మన ఇంటి ఖర్చు కలుస్తుంది, సో నా ఇంటి ఖర్చు పైకి లేస్తుంది అది. సో అన్లెస్ ఐ కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద కాస్ట్ అండ్ స్టార్ట్ లుకింగ్ అట్ అ స్కేలప్, నాకు ప్రస్తుతానికి ఒక చిన్న ఇల్లు ఇది అది కట్టుకుంటున్నాను సేపును కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ తగ్గిస్తాను, కానీ కాస్ట్ తగ్గిస్తాను గ్యారంటీ ఇవ్వలేను, ఎందుకంటే ఈ క్యాపెక్స్ కాస్ట్ నా దాంట్లో యాడప్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. రేపు పొద్దున్న ప్రతి వాడు 3D ప్రింటింగ్ మొదలెట్టి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు వచ్చి వాళ్ళు చేయడం మొదలెడితే ఈ క్యాపెక్స్ కాస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మన ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ విల్ గో డౌన్. అప్పుడు దెన్ ఇట్ బికమ్స్ వయబుల్. కరెంట్లీ ఇట్స్ నాట్ ఎకనామికలీ వయబుల్ అంటాం. ఎందుకు, నాకు క్యాపెక్స్ కాస్ట్ ఇందులో కలుపుకుంటున్నాను కాబట్టి. అది నేను ఇఫ్ ఐ కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇట్ దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ వెరీ కాంపిటేటివ్. అంటే కాంపిటేటివ్ అంటే అప్పుడు మనకి ఇట్ ఈస్ వి రియలీ స్టార్ట్ సేవింగ్ మనీ, హ్యావింగ్ సేవింగ్స్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్, టాక్ అబౌట్ లో కాస్ట్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్, ఇవన్నీ మనకు అప్పుడు రియలైజ్ అవుతాయి. సో డెఫినెట్లీ రేపు ఒక రోజున పీపుల్ కనుక ఐడెంటిఫై చేయగలిగి సో ఒక పెద్ద కమ్యూనిటీ బిల్డ్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ ద వే. అది మీరు అన్నట్టు దే విల్ లైక్ హ్యూస్టన్లో ఎక్కడో 12 ఎకరాల్లో 300 విల్లాలు ఏదో కట్టారంటే అక్కడ వాళ్ళకి ఏమైంది, 300 విల్లాలు కట్టినా 300 ప్రింటర్లు అక్కర్లేదు, ఒక ప్రింటర్ రెండు ప్రింటర్లు పెట్టి కడతారు. అప్పుడు ఏమైంది, ఈ క్యాపెక్స్ కాస్ట్ 300కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయింది. సో మీకు అప్పుడు కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది. సో మేబీ రేపు ఒక రోజున మేము చూడొచ్చు ఒక కమ్యూనిటీ బిల్ట్ బై 3D ప్రింటింగ్. ఎందుకంటే ఒక బిల్డింగ్ కట్టడానికి మేబీ ఆ కాంట్రాక్టర్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించకపోవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ ద మనీ, బట్ ఒక కమ్యూనిటీ కట్టినప్పుడు ఒకే మిషన్ అన్ని బిల్డింగ్. దట్ వాస్ నైస్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ కాస్ట్ సేవింగ్ ఆల్సో, పీపుల్ కెన్ అఫోర్డ్ దట్. సో దట్స్ రియల్లీ నైస్. కాస్ట్ వచ్చేస్తే తగ్గిపోతాయి. ప్రొఫెసర్, ఐ హావ్ సీన్ దట్ ఒక కోర్స్ అయితే మీరు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు, ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ అడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విత్ కాంక్రీట్ అని చెప్పేసి. కోర్స్లో మేము ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాము, లైక్ 3D కాంక్రీటింగ్ అండ్ ఎస్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ కోర్స్ నేను ఐఎమ్ టీచింగ్ ఇట్ విత్ అనదర్ ప్రొఫెసర్, ఆయన అరిజోనా స్టేట్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ ఆయన. సో ఆయన హీస్ వన్ ఆఫ్ ద పయనియర్స్ ఇన్ 3D ప్రింటింగ్. సో ఆయన హీల్ బి కమింగ్ అండ్ విల్ బి కో టీచింగ్ దిస్ కోర్స్. అండ్ ఐడియా ముఖ్యంగా అదే దట్ ఈ టెక్నాలజీ అంటూ మన స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ ఇద్దామా అని. సో దే షుడ్ గెట్ ఎక్స్పోజ్డ్ అండ్ అక్కడి నుంచి ఇట్ కెన్ బి బిల్డ్ అ న్యూక్లియస్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ స్లోగా మనం కమ్యూనిటీ బిల్డ్ చేద్దామని ఇండియాలో. సో దట్ దిస్ టేక్స్ ఆన్ టెక్నాలజీ. అండ్ నాకు అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ దట్ ఇంకా ఎక్కువ మంది చేయడం మొదలెడితే మనకు ఓవరాల్ ఆ టెక్నాలజీ గ్రో అవుతుంది, కాస్ట్ తగ్గుతాయి, ఫెమిలియారిటీ పెరుగుతుంది. చాలా మట్టుకు మనం ఈ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్స్లో కొత్తవి ట్రై చేయము, ఎందుకు భయం, రేపు పొద్దున ఏదైనా అవుతే అది కూలిపోతే ఆ భయాలు పోతాయి. అది కొంచెం వాళ్ళు అది ఒక 2 చోట్ల చూసేసరికి వీళ్ళు చేస్తున్నారు వాళ్ళు చేస్తున్నారు అనేసరికి ఆ ఫెమిలియారిటీ వస్తుంది. సో కమింగ్ టు దిస్ అదే 5 days కోర్స్, 5 days గ్యాన్ కోర్స్. సో మాకు హోప్ ఏంటంటే వీ వాంట్ టు క్రియేట్ అ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ పీపుల్, సీడ్స్ అనండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనండి, ఇన్ ట్రైనింగ్ పీపుల్ హూ గెట్ ఫెమిలియర్ విత్ దిస్ టెక్నాలజీ, సో దట్ వాళ్ళు వెళ్ళి మళ్ళీ దే ప్రాపగేట్ ఇట్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ మోర్ యాక్సెప్టెడ్. అండ్ ఇండియాలో ఒక అట్లీస్ట్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ వీ బ్రింగ్ అబౌట్ అ చేంజ్ ఇన్ లెవెల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. అండ్ ఈ టెక్నాలజీలో వచ్చి ఐ థింక్ ఇండియా ఇస్ పర్హాప్స్ వన్ ఆఫ్ ద లీడర్స్. అంటే ఇండియాలో మిగతా ఐఐటీస్లో కొంతమంది చేస్తున్నారు పనులు, అండ్ మేము చేసే పనులు దే ఆర్ ప్రాబ్లీ ఆన్ ద వరల్డ్ స్టేజ్ అది. అండ్ సో అందుకనే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అవర్ టెక్నాలజికల్ ప్రిపేర్డ్నెస్, అవేర్నెస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఇట్స్ వెరీ హై. సో అందుకనే వై నాట్ క్యాష్ ఇన్ ఆన్ ఇట్ అండ్ గ్రో దిస్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఇండియా. సో అది ఆ ఉద్దేశంతో
ఈ కోర్స్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాం. మోస్ట్లీ మిగతా ఐఐటీస్ నుంచి కాలేజెస్ నుంచి స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఇది నేర్పించి పంపిస్తాం అది. అండ్ టెలింగ్ దెమ్ దట్ వీఆర్ రిసోర్స్ పీపుల్. మీకు ఏమైనా రేపొద్దున డౌట్ ఉన్నా మా దగ్గర రండి, వీ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ విత్ దిస్ అది. సో దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్. ఆఫ్లైన్ కోర్స్, ఇట్స్ అన్ ఆఫ్లైన్ కోర్స్. ఓకే. బట్ వీడియో లెక్చర్స్ రికార్డ్ అవుతాయి అండ్ దే విల్ బి అవైలబుల్ ఆన్ దిస్ జ్ఞాన్ పోర్టల్. ఓకే. జ్ఞాన్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్. ఓకే. ఓకే. సో అది మీకు ఇలాంటివి ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ ఒక 1200 కోర్సులు ఉన్నాయి. ఓకే. ఆ పైనే ఉన్నట్టున్నాయి. అవి డిఫరెంట్ ఐఐటీస్లో డిఫరెంట్ ఫారెన్ ఎక్స్పర్ట్స్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్లో వచ్చి చెప్పిన కోర్సులు అవన్నీ రికార్డ్ చేసి రికార్డింగ్స్ అన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు రేపు పొద్దున్న ఏదో స్పెషలైజ్ టాపిక్లో ఏదో నేర్చుకుందాం అనుకుంటే మీకు 5 రోజులు ఉంటే మీరు ఆ జ్ఞాన్ కోర్స్ చూసేసుకుని అందులోనూ అది చెప్పించిన వాడు నార్మల్లీ ఆ ఫీల్డ్లో ఘనపాటి అవుతాడు, విదేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. సో మీరు ఆ ఫీల్డ్ గురించి చాలా తొందరగా నేర్చేసుకోవచ్చు, బీయింగ్ టాట్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ అది. సో ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా మంచి ఇనిషియేటివ్ ఇది, విచ్ బేసిక్లీ పుట్స్ రిసోర్సెస్ ఇన్ విత్ అవర్ స్టూడెంట్స్. ఎందుకు చెప్పించేవాళ్ళు దే ఆర్ ద టాప్ పీపుల్, ఇక్కడ హోస్ట్ చేసేవాళ్ళు కూడా నార్మలీ ఆ ఏరియాలో దే ఆర్ టాప్ పీపుల్. అది మనం రికార్డ్ చేస్తాం. ఆ లెక్చర్స్ ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా స్టూడెంట్కి అవైలబుల్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా అడ్వాన్స్డ్ ఏరియాస్లోనే ఉన్నాయి నేను. సో అది ఒక రిసోర్స్ అంటూ క్రియేట్ చేశారు. అండ్ ఐ థింక్ విచ్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ ఇనిషియేటివ్ మన గవర్నమెంట్ది ఇన్ క్రియేటింగ్ దిస్ నాలెడ్జ్ బేస్. అది పిల్లలు కానీ ఫర్ ఎనీబడి, పిల్లలు అనండి, రీసెర్చర్స్ అనండి, టెక్నోక్రాట్స్ అనండి, టెక్నీషియన్స్ అనండి, ఎవరైనా సరే. దట్స్ రియలీ గ్రేట్ ప్రొఫెసర్. అరిజోనా స్టేట్ యూనివర్సిటీ అండ్ మన ఐఐటిహెచ్ హైదరాబాద్ కలిసి ఇలాంటి చేయడం అనేది ఐ థింక్ ఇస్ ఇస్ అ ఫస్ట్ కోర్స్ ఇన్ 3D కాంక్రీటింగ్. 3D కాంక్రీట్ ప్రింటింగ్లో బహుశా దిస్ మే బి ద ఫస్ట్ కోర్స్, బట్ నాట్ ఇన్ జ్ఞాన్. ఇలాంటివి చాలా కోర్సులు నడిపించాము. బట్ 3D కాంక్రీటింగ్ 3Dలో ఐ థింక్ వీఆర్ ప్రాబ్లీ ద ఫస్ట్ టు ఆఫర్ అ ఫుల్ కోర్స్ ఇన్ 3D కాంక్రీట్. Okay. కాంక్రీట్ 3D printing. సో వీఆర్ ఆల్సో ఎంకరేజింగ్ సమ్ ఆఫ్ అవర్ ఆఫీస్ క్లయింట్స్. అంటే మేము ఈ కోర్సెస్ టీచ్ చేస్తాం కదా ప్రొఫెసర్. సో వీఆర్ ఆల్సో ఎంకరేజింగ్ దెమ్ టు. అండ్ మా దగ్గర ఎవరన్నా పూర్ పీపుల్ ఉంటే వీ డిసైడెడ్ టు గివ్ 10 slots ఫ్రీగా మేము ఇస్తాం. సో యూ కెన్ జాయిన్ దిస్ కోర్స్ అండ్ లెర్న్ సంథింగ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ పర్టికులర్లీ అని చెప్పేసి మేమైతే ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాం. ఎక్సలెంట్ ఇనిషియేటివ్. డెఫినెట్లీ వీ విల్ హెల్ప్ సంథింగ్. అంటే 2 things. One is వాళ్ళు వచ్చి మాతో ఐఐటి హైదరాబాద్ క్యాంపస్లో ఉంటారు. సో ఈ క్యాంపస్ అది కూడా అనుభవిస్తారు. ఏమిటి క్యాంపస్, ఇక్కడ స్టూడెంట్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, మా హాస్టల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మా బిల్డింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మాకున్న ల్యాబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అన్నీ కూడా దే కెన్ సీ. సో ఈ కోర్స్ అనే కాదు, ఒక 5 రోజులు ఈ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఇమర్షన్ అనండి, అందులో దే కెన్ బేసిక్లీ అబ్జార్బ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. మేబీ నేను కాలేజ్లో ఉంటే డెఫినెట్లీ వచ్చి అలాంటి కోర్స్ తీసుకుని ఇక్కడన్నా స్టే చేసినట్టు ఉంటుంది, లేకపోతే మీలాంటి ప్రొఫెషనల్తో ఇంటరాక్ట్ అయినట్టు ఉంటుంది. అది దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంట్ టు క్రియేట్. దట్ వచ్చి దే షుడ్ ఎంజాయ్ అవర్ క్యాంపస్, మాతో ఉంటారు అది క్యాంపస్లో. ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ ప్రొఫెసర్. సో ప్రొఫెసర్, I think we are done and thank you so much. Maybe I am fortunate myself have a conversation with you. సో మేబీ దీనికోసం నేను అమెరికా నుండి నేను వచ్చా. సో అండ్ ఇట్స్ అ బెస్ట్ ట్రిప్ అనుకోవచ్చు నాకు కూడా మీలాంటి ప్రొఫెసర్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం, మీ యొక్క పాడ్కాస్ట్ మా ఛానల్లో రావడం. ఇట్స్ అ రియల్లీ గ్రేట్ థింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. యువర్ ఆన్సర్స్ వర్ అమేజింగ్ అండ్ ఫ్రూట్ఫుల్ అండ్ డెఫినెట్లీ మెనీ పీపుల్ definitely see other side of the civil engineering and how we can so many people are struggling a lot and they are telling we are not getting a jobs. Me answer in tarvata no one can say we are not getting a jobs. They can realize themselves, okay, we are not going to field, manam field ki velte baada padtunnam and ki vitannitiki undalekapothunnam. Okay, professor cheppindi correct ani definitely they will realize and at least they will change their mind. And I do want to say one thing. అలా అని నేను వెళ్ళి ఎండలో ఉంచమంటలేదు. వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ దట్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళి మనం అక్కడ నేర్చుకుంటే కానీ మన ఎడ్యుకేషన్ ఫుల్ సర్కిల్ కంప్లీట్ అవ్వదు, అట్లీస్ట్ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్. దట్ బీయింగ్ సెడ్ ఐ కెనాట్ కండోన్, అంటే నేను ఐ కెనాట్ లుక్ ద అదర్ వే విత్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. అలా అని మన ప్రతి కాలేజు కూడా ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టీచర్స్ అవి కూడా లేరు. అక్కడ కూడా ప్రిపరేషన్ కూడా కొంచెం లాగింగ్గానే ఉంది. అది కూడా దట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. ఇప్పుడు ఏఐసిటి కరికులం ప్రిపేర్ చేస్తుంది, అది ఆనెస్ట్గా ఎంతమంది కాలేజ్ వాళ్ళు ఆ కరికులం ఫాలో అయ్యి అలాగే చెప్తున్నారు అన్నది అది ఉంది. ఎంతమంది క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ ఉన్నారు, రైట్?
ఆ టీచర్ స్కిల్స్ లెవెల్ ఎలా మనం మానిటర్ చేస్తున్నాం, ఆర్ వి మేకింగ్ షూర్ దట్ వాళ్ళ ట్రైనింగ్ అడిక్వేట్గా ఉంది, వాళ్ళు పోయి మళ్ళీ పిల్లలకు చెప్తున్నారు, అది ఎక్కడుంది ఆ చెకింగ్ అదిను. సో అది ఇఫ్ వీ కెన్ వీ ఆల్సో నీడ్ టు ఫిక్స్ దట్ సిస్టమ్. నేను ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ పర్ఫెక్ట్ అంటాను లేదు, అక్కడ కూడా ఉన్నాయి లోట్లు, కానీ అది మనం వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్ ఇట్, వేర్ వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్ గుడ్ టీచర్స్. వాళ్ళు వెళ్ళి మళ్ళీ దే విల్ ఎడ్యుకేట్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్, రైట్? అప్పుడు దెన్ యూ గెట్ క్వాలిఫైడ్ ఇంజనీర్స్. అండ్ వాళ్ళకి వీ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్ విత్ దిస్ నాలెడ్జ్. బాబు ఇది ప్రాక్టీస్ ఓరియంటెడ్ ఇంజనీరింగ్, మీరు రాగానే ఇమీడియట్గా రిజల్ట్స్ చూడకండి, మీకు ఏం రాదు, మీరు ఏం చేస్తారు అక్కడ వెళ్ళి, వాట్ విల్ యూ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద ప్రాజెక్ట్. ముందు నేర్చుకోండి, ఫీల్డ్కి వెళ్ళండి, నేర్చుకోండి, లేకపోతే డిజైన్ ఆఫీస్లో కూర్చోండి, నేర్చుకోండి. నేర్చుకున్న తర్వాత 2-3 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత మీకు అప్పుడు దెన్ యూ విల్ గెయిన్ దట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ అట్ ద ప్రాజెక్ట్ స్కేల్. అప్పటిదాకా ఏమిటి, మీరు కంపోనెంట్ స్కేల్ చిన్నవేవో చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ఫుల్ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలన్నది ఆ జ్ఞానం రాదు, అది మీరు చేస్తే కానీ రాదు. ఒక 4-5 ఏళ్ళు ఫీల్డ్లో ఏదో విధంగా డిజైనర్ అనండి, లేకపోతే ఫీల్డ్కి వెళ్ళి సైట్లో ఏదో చేస్తే కానీ ఆ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇది రాదు. అది వస్తే కానీ వీ కెన్ నాట్ బికమ్ గుడ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇంజనీర్స్. That is the important thing. And therefore it's a practice oriented engineering, unlike other engineering. And our liabilities are very very high, right? మనం తప్పులు చేస్తే we are responsible for 100 crores lives are lost. మన చిన్న మిస్టేక్స్ ఏవి ఉండవు, అండ్ మన తప్పులు చేస్తే లక్షల కోట్ల డబ్బులు మునిగిపోతాయి. మరి అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్నది జాగ్రత్త చేయాలి కదా, మరి అది నేర్చుకోవాలి కదా, దానికి we have to be willing to put in the effort. అది really. Thank you so much, Professor. I'm regretting myself not under you. Like BTech మీలాంటి వాళ్ళు చదివి ఉంటే మేబీ వీ కెన్ సీ అదర్ సైడ్, మేబీ మా ఐడియాలజీ అనేది మారి డెఫినెట్లీ ఇంకా బాగుండేదేమో అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా. సో యా, బట్ ఇలా కూడా ఛాన్స్ రావడం ఇట్స్ no, I'll be happy if even one student follows this path. So because నాకు when I was studying, నాకు చెప్పిన ప్రొఫెసర్లు somehow they created this curiosity in me, so I have to pay it forward, adi I have to give it to the next generation, adi. So really thank you so much, Professor. నేను ఏమైనా మిస్ అయ్యానా? No, I think so we're good. Or is there anything if నేను ఏమైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే definitely we can address I think it's we've had a good conversation. So anytime you want to see anything else, I'm more than happy to talk to you. Thank you so much, Professor. It's Okay. nice to meeting you. And